السلام علیکم دوستو، زیتون ایف ایم کی لائیو نشریات میں آج میں چودھری اکبر صاحب کے ساتھ ہوں اور اس خوش قسمتی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اصل اندر کی باتوں سے ہٹ کے آج میں چاہوں گا کہ ہم چوئی صاحب کی موجودگی سے میں پورا فائدہ اٹھاؤں کہ جو احمدیہ کلٹ کے اندر جو مسائل ہیں، جو ایسی باتیں ہیں جو عام پبلکلی ڈسکس نہیں ہوتی، بلکہ جس کی وجہ سے ان کو دبایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ایسی حالت میں پہنچا دیا جاتا ہے ممبرز کو جو کہ وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتے، تو کیوں نہ اس پہ بات کی جائے. کیونکہ ہمیں بہت زیادہ مجھے اس چیز کے بارے میں بھی پیغام ملتے ہیں کہ جی آپ عورتوں کے مسائل پہ کیوں بات نہیں کرتے، عورتیں جو ہیں ان کی نمائندگی نہیں ہے، ان کی بات سنی نہیں جاتی. اگر گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم لوگ مطلب یہاں کے جس ملک میں بھی رہ رہے ہیں وہاں سے کسی قسم کا بھی اس سسٹم سے کوئی بھی ہیلپ نہیں لے سکتے. یہ کلٹ جو ہے اسی بات پہ فورس کرتا ہے کہ ہمارے پاس آئیں، جبکہ ان کے پاس کوئی ٹرینڈ، کوئی اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ کوئی چیز نہیں. تو اس ضمن میں اس اپنے فائدہ چوئی صاحب کی موجودگی سے اٹھاتے ہوئے چوئی صاحب آپ کو پہلی چیز تو یو آر ویلکم کہ آپ اتنا فریکوینٹ نہیں آتے، لیکن جب بھی آتے ہیں تو ہم بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ جی سے. تھینک یو السلام فار علیکم جناب، بہت خوشی ہوئی. منڈے جو ہے پیر کا دن جو ہے وہ میرے لیے نسبتاً زیادہ فراغت والا دن ہوتا ہے، اچھا، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ باقاعدگی سے حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ. مرزا صاحب کے لیے منگل کا دن اچھا نہیں تھا، چلیں شکر ہے آپ کے لیے پیر کا دن اچھا ہے. چوئی صاحب جو ہم اپنا انگلش چینل شروع کر رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو دن نکالنا پڑے گا، مطلب ضرور انشاءاللہ سیٹرڈے یا سنڈے میں سیٹرڈے. جی بالکل. جو اس کو کر لیتے. اچھا چوئی صاحب، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے، مطلب ایکچولی دا فورم از یور. آپ مجھے بتائیے، آپ کے ذہن میں بھی ہیں اور میرے بھی یہ چیزیں ہیں کہ یہ جو احمدی خواتین کے مسائل ہیں، جو ان کے گھر کے اندر کی باتیں ہوتی ہیں، جماعت اس کو ٹیک اوور کر لیتی ہے، یا اگر وہ اس چیز کو چاہتے ہیں کہ اپنے طور پہ مطلب جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں سے ریزالو کروا لیں، تو یہ ان کو ادھر نہیں آنے دیتے. اس کے اوپر آپ ان کی سائیکی کی کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کیا وجہ کیا ہے، یہ کیوں عورتوں کو اتنا دبا کے رکھتے ہیں؟ یہ اب آپ نے کسی خاتون کو بلوا لیتے یہ اس کے لیے چلے مجھے وہ بھی انشاءاللہ کر لیں گے، انشاءاللہ وہ اچھا بھی کر آپ لیں نے گے. مجھے بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک دیا ہے کہ وہ جینڈر جس سے میں بلونگ نہیں کرتا اس کے بارے میں جو ہے وہ رائے زنی کروں. لیکن آپ کی نظر ہے ان چیزوں کے اوپر. ہاں، تو وہ ہم نے پروگرام ایک دفعہ بنائے تھے ایم دی آپریشن آف ویمن، اس کے اوپر بڑے ابھی تک سٹرونگ کامنٹس ابھی تک آتے ہیں رائٹ. یوٹیوب پہ کہ جو ہے وہ عورتوں کو اپریس کیا جاتا ہے جماعت احمدیہ میں بہت زیادہ. اب اور باقی ان کے کلیمز کی طرح یہ بھی کلیم ہے کہ جی ہم عورتوں کے ساتھ تو ہم بہت زیادہ جو ہے نا ہم تو عورتوں کے حقوق کے علم بردار ہیں. یہ بات مرزا محمود صاحب کے زمانے سے شروع ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مرزا محمود نے اپنے پنجاب کے ماحول کے مطابق کچھ جو ہے ان کو اتنا کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ کچھ آرگنائز کرنے کی کوشش کی، مگر پھر وہی اپنے علمی فقدان کی وجہ سے اپنے دیوالیہ پن کی وجہ سے وہ بات وہیں کی وہیں کھڑی ہے. وہ زمانہ بدل گیا، ضروریات جو ہے وہ چینج ہو گئی، مگر وہ جو ہیں اپنے ان کی باتیں وہی کی وہی رہی. تو کون سی بات کی جائے؟ دیکھیں چوئی صاحب، ایک مختصر سی بات آپ لے لیں کہ کسی بھی احمدی گھرانے میں میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو یہ جو احمدیہ کلٹ ہے اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے کہ جی آئیں ہمارے پاس آئیں. جی سب سے پہلا کوسچن مارک یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس کاؤنسلر ایسے سرٹیفائیڈ ہیں جو ان حالات کو، واقعات کو، اور خاص طور پہ جس ملک کے اندر ہو رہے ہیں اس ملک کے لا آف دا لینڈ کو سمجھتے ہوئے کہ یہاں کا قانون کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہتا.
मतलब इस चीज पे अगर जी आप थोड़ा सा दे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं फैक्ट्स दो बयान कर दूं। जी हर कम्युनिटी के अंदर एक अपना आर्बिट्रेशन का सिस्टम होता है। एक कंपनी के अंदर, एक जो कमर्शियल कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, उसके अंदर एक HR वाले, ह्यूमन रिसोर्स वाले जो है, उनका एक सिस्टम होता है कि किसी को कोई शिकायत है उनसे, या कुछ और, किसी को कोई अपने माहौल से शिकायत है या कुछ और है, तो वो उसको शिकायत कर सकता है, और वो कोई बोर्ड बिठा के, ट्राइब्यूनल बिठा के कुछ ना कुछ कर लेती है। मगर जहां वो देखती है कि कानून की खिलाफ वर्जी है, असॉल्ट हो गई है फर्स्ट करेक्ट की जॉब पे, वो उसको लॉ प्रॉपर अथॉरिटीज को रेफर कर देती है। राइट। यहाँ पे ये मसला है कि ये इनको कोई भी हो जाए, डोमेस्टिक अब्यूज हो जाए, खावंद बीवी को मारे, बीवी खावंद को मारे, जो कि असॉल्ट के जुमरे में आता है, तो उसको भी डिस्करेज किया जाता है कि आप कानून के पास ना जाएं। इवन दो अगर मेंबर्स, दो अहमदियों के दरमियान अगर कोई ऐसा बात हो जाए, जी 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 तो जी, उनको भी मतलब इस चीज के ऊपर फोर्स किया उसकी जाता है। वजह, हाँ, उसकी वजह दो है। एक तो ये कहना कि जी हम तो फरिश्ते हैं, हमारे में तो ऐसे मसाइल होते ही नहीं है, और दूसरी वजह ये है कि किसी ना किसी तरह लोगों पे कंट्रोल रखा जाए। जितना सिस्टम, जितना उसका डिसीजन मेकिंग इंटरनल रहेगी, उतना कंट्रोल ज्यादा रहेगा। मेरा ख्याल ये जो है, ये चीज मेन है कि लोग हमारे कंट्रोल में रहें। जी, तो ये दो वैल्यू है। फिर इन्होंने एक आर्बिट्रेशन बोर्ड बनाया कनाडा में, उसकी फोटो कहीं पड़ी, मुझे आजकल मिल नहीं रही, मैं वो ढूंढ के आपको दूंगा, वो आप लगा दीजिएगा। जरूर उन्होंने जरूर। अपने कुछ लोगों को आर्बिट्रेशन की ट्रेनिंग दी। ये जो जायदाद वगैरह के मसाइल होती हैं, जो कम्युनिटी आर्बिट्रेशन जो यहाँ पे है, क्योंकि जूस जो है ना यहाँ पे कनाडा में, जो जूइश कम्युनिटी है, उसने भी अपनी आर्बिट्रेशन की हुई है, मुसलमान ग्रुप्स ने भी की हुई है, तो इन्होंने भी अपने आर्बिट्रेशन वाले 4-5 लोग जो है अपना जिरगा बिठाया हुआ है। हाँ, अपने यूजुअल सस्पेक्ट्स को आर्बिट्रेशन ट्रेनिंग के लिए भेजा, उसकी फोटो है। अब उसके अंदर खातून एक नहीं है। ठीक है, तो बात तो फिर वही आ जाके आ गई। तो दूसरा ये कि चूंकि ये जो कि असल, आई एम सॉरी टू से, जो कि असल पार्टी है एक, वो फ्रीक है, और उसकी नुमाइंदगी कोई नहीं है, उसकी नुमाइंदगी कोई नहीं है। और क्योंकि ये कल्ट है, और क्योंकि ये बंद है, यानी कि अगर हम इसको कल्ट को एज ए बंद ग्रुप लें, इसलिए औरतों की रेपुटेशन का बहुत बड़ा मसला होता है। वैसे बाय द वे, सॉरी, दूसरे जो आपने मुसलमान और ज्यूश कहा है, उनके अंदर है औरत की नुमाइंदगी? जी जी, ओके। मुसलमान तंजीमें और जो बाकी मजहबी तंजीमें हैं, उनकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो लजना अमाउला है, कहते हैं हमने औरतों के लिए सेपरेट बट इक्वल एक तंजीम बनाई हुई है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये झूठ है, ये झूठ है। वो औरतों के लिए है ना, सिर्फ औरतों के लिए है। तो जमात की मेन तंजीम है, जिसका कि 95% बजट है, जिसमें अमीर है, जिसमें प्रेसिडेंट्स हैं, जिसमें आपका आमला है, वो जो स्ट्रक्चर है, उसमें औरतों की कोई नुमाइंदगी, कोई 50% जमात की कोई नुमाइंदगी नहीं। जमात इस्लामी में नुमाइंदगी है। इस्लाम जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी है, उसकी प्रेसिडेंट भी एक खातून रह चुकी हैं। ठीक है। अब ये जो औरतों की तंजीम है लजना इमाइला, ये तो अतफाल और खुदाम और लजना, यानी कि आपने यंग बच्चों के साथ और यूथ के साथ और औरतों को भी एक कम अकल या कम जहन बना के एक सेपरेट तंजीम उनकी आपने बना दिया। इस्लाम की, अंसारुल्लाह की भी है। तो ये एक ज़िमनी, एक ज़ैली तंजीम है जी। इसका नाम भी ज़ैली लिया, बिल्कुल। तो जो इसका मतलब है, अगर ये ज़ैली है तो मेन कोई है ना। जी जी जी, उस मेन में नुमाइंदगी का है, मतलब ये सब और है उसकी, लेकिन जो जब आप इसको ज़ैली तंजीम कहती है। अब इसके अंदर सिवाय कुकिंग, बेकिंग, एक दो जो है वो छोटी बहुत हजमें तो एमटीए पे वो बेचारी कर रही है ना। हाँ, और 5-10 साल के बाद इनके जेवर उतरवा लिए, यानी कि कोई ना कोई ऐसी स्कीम खड़ी कर दी कि वो जो नई शादीशुदा औरतें हैं, वो अपने जेवर डोनेट कर, मतलब इमोशनली कुछ इस तरह से उन्हें कर लिया, वो बेचारा सारा कुछ दे देती हैं। हाँ, कि ये लें जी हमारी। अभी हाल ही में लजना इमाइला कनाडा ने एक तंजीम निकाली है जी, वकारे अमल। अच्छा, वकारे अमल क्या होता है? फिजिकल एक्सरसाइज जो खुदामुल अहमदिया करते होते हैं। ये 2-3 वीक पहले की बात है। अच्छा। अब उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ भी वकारे अमल कर लें। नहीं, वकारे अमल हम अफ्रीका में कर रहे हैं, वहां पे एक मॉडल विलेज बन रहा है, उसके लिए पैसे दें। आ जाके कहानी टूट दी, पैसे नोट से टूट दी कहानी। ठीक है,
कुर्बानी है ईद उल अजहा की, ये नोट वैसे चौधरी साहब माजरत के साथ मिर्जा साहब बेचारों की इब्तदाई जो है वो कहते थे मेरा मसला ही रोटी पानी का है। हाँ, उन्हें हाँ, अपनी फिक्रे मुआश यही थी। जी 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 जी। अब खैर वो बात तो किसी और तरफ चली जाएगी। अब अगर मॉडल विलेज है वहां पे, तो मॉडल का डिजाइन रजना इमाइला ने किया? नहीं, मॉडल तो पहले से मौजूद है ना। यानी कि वहां 50 घरानों की 50 फैमिलीज का मॉडल विलेज बन रहा है कहीं पे अफ्रीका में। उसके लिए जी पैसे दे, ये हमारा वकार अमल है। जय साहब, क्या आप इस चीज की दाद नहीं देंगे कि कोपनहेगन के अंदर, डेनमार्क में कोपनहेगन के अंदर नुसरत जहां मस्जिद है जो कि सिर्फ औरतों के पैसे से बनाई गई है, इसी तरह एक दो और भी हैं। मतलब उन्होंने इतनी नुमाइंदगी तो दे दी आपको कि ठीक है जहां पे सबके पैसे आते हैं, लेकिन एक खास मतलब उनका नाम लगा दिया कि ये औरतों की तरफ से है। तो मतलब हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जो मिर्जा महमूद साहब ने तंजीम बनाई वो एक खुशाइन चीज थी। मतलब कि मैं इसको कहने में बुराई फील नहीं करता, मगर जो आजकल के दौर के मसाइल हैं वो उसमें नहीं आता। किसी के नाम से कर दिया जाए, अब ये लजना इमाइला के नाम से जी मस्जिद बन गई कोपनहेगन में, अब कभी खुदामुल अहमदिया के नाम से भी बनी है, या अंसारुल्लाह के नाम से भी बनी है, या अतफारुल अहमदिया के नाम से भी बनी है? नहीं। चलो इस काबिल चलो वो इस काबिल नहीं है। लेकिन आप आइए अपने असल पॉइंट की तरफ, औरतों की तरफ। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा वाकया आपकी नज़र में गुजरा है, मतलब जब से मौसूफ मसरूर साहब तशरीफ लाए, मैं उस वक्त की बात करने लगा हूँ कि 2003 से लेकर 2020 तक, क्या आपकी नज़र में कोई ऐसी बात गुजरी है जिसमें खलीफा साहब की ये जो गद्दी नशीन है मसरूर, इनकी अहलिया मोहतरमा आपा सुबूही ने मतलब कि कभी आके ख़वातीन के साथ कहा हो कि मुझे ख़वातीन से ये शिकायत मौसूल हुई हैं और मेरे पास ये मसाइल और मैं इनको देखती हूँ बहसीयत औरत के क्या होते हैं? कोई ऐसी चीज़ आपकी? नहीं, शिकायत तो आती है उनको, मगर वो मैं नहीं, वो नहीं जानता। नहीं, वो शिकायत आती, लेकिन उसका रिस्पॉन्स जो है, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। या जब ख़वातीन जाती हैं उधर मिलने तो मसरूर मियाँ उसकी तरफ रेफर करते हो कि जी बेगम साहबा आप इनको नहीं, वो ऐसा कोई चीज नहीं है। वो सिर्फ बरकत के लिए लोग उनसे मिलते हैं और कोई सर फिरा उनको शिकायत लगा देता है, मतलब कि इस जोन में कि इनकी कोई हैसियत है, मगर उनकी कोई हैसियत नहीं है। अब आ गई बात आपने यहाँ पे एक टॉपिक, हाँ, जब से मिर्जा मसरूर साहब आए हैं, ये खिलाफत जो है ये अब वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदा या रिलीजियस ओहदे की बजाय, क्योंकि ना एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी तो चलो मिर्जा साहब में थोड़ी सी है, मगर रिलीजियस कैपेबिलिटी कुछ भी नहीं है। तो वो जो है यानी कि इल्मी जो कैपेबिलिटी है उसको कवर करने के लिए अब एक किस्म की पर्सन वर्शिप हो गई है। अब YouTube पर मिर्जा साहब की सारी वीडियोस मौजूद हैं, उनके खुतबात मौजूद हैं, हर हफ्ते एक नया आ जाता है। मगर अहमदी घरानों में और खासकर इनका जो शहर है चनाब नगर रब्बा, वहां पे दुकानें बंद हो जाती हैं। हाँ, जबरदस्ती वो खुतबा सुनाया जाता है। फार्मेसी बंद हो जाती है, अस्पताल बंद हो जाती है, जुमे की छुट्टी होती है रेगुलरली पूरी, और जो एसेंशियल जुमे की छुट्टी इन्फोर्स की जाती है, हालांकि पाकिस्तान में नहीं है, वहां पे जुमे की छुट्टी भी ज्यादा इन्फोर्स की जाती है। और जो है जब वो वहां पे शाम को खुतबा आता है, टाइम का डिफरेंस है जो ब्लॉक, और उनको ये हमारी दुकानें बंद कर दी जाएंगी अगर हमने दुकान खुली रखी तो। ये मैं आपको अच्छा, जब इतने पावर्स इनके पास हैं, तो ये इनका कहना है कि हमारे साथ पाकिस्तान में मतलब हम अजीब सी ये मतलब सो कंट्राडिक्टरी। दूध चाहिए, ये मैं आपको डायरेक्टली बात बता रहा हूँ, बच्चे की दवाई चाहिए, बच्चे का दूध चाहिए, फार्मेसी बंद है, वो नहीं खोलेगा, उस वक्त बंद है। बेशक कोई दुकान 24/7 खुली रहती है, 24 घंटे कोई फार्मेसी खुली रहती है, वो खुतबे के दौरान बंद होगी जी। वो खुतबा YouTube पे अवेलेबल है। और जब ये खुतबे शुरू में मिर्जा ताहिर के जमाने में आए थे तो ये कैसेटों पे आते थे, ये लोग इनको बांटते थे और अपने फारग वक्त में सुनते थे। जी।
یہ ایک عجیب ایک نیا پن ہے اور ایک نئی چیز ہے. اب جس انسان میں اتنی طاقت ہو کہ وہ شہر بند کروا دے اپنی بات سنوانے کے لیے, وہ یا الطاف حسین تھا جو انگلینڈ میں بیٹھا ہوا تھا. ہاں یہ تو پھر الطاف بھائی ہو گئے نا. یہ چلے انہیں مسرور بھائی کہہ دیتے ہیں. وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا تھا, یہ بھی انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا یہ بھی مسرور بھائی بند کروا دیتے ہیں لوگوں کی لائف جو ہے وہ اسٹاپ کر میرے خدا. یہ تو ہوگی اسائڈ بات. اس کے علاوہ جہاں پہ ان کا وہ کنٹرول ہے چناب نگر میں, ربوہ میں, وہاں عورتوں کی ریکریشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اب ایک تو ان کو کالے برقعے پہنا کے جو ہے وہ گھر بھی میں جو ہے وہ خود پہنتی ہیں یا کوئی جماعت کا حکم ہے کہ پہن؟ یہ سوشل پریشر ہوتا ہے نا, پیئر پریشر ہوتا ہے. عام اسلامک سوسائٹی میں ٹھیک ہے عورتیں پہنتی ہیں, گرمیوں کے دنوں میں چادر لے لی, دوپٹہ اوڑھ لیا, پر کالے برقعے سر تا پیر, ٹھیک ہے وہ ان کا مذہبی شعار ہوگا. مگر یہ اب عورتیں پارک میں گئی, کہیں اور گئی, پھر بھی وہ برقعے پہنے ہوئے. اچھا پارک جو ہے جو ربوہ میں چناب نگر میں جو پارک ہے, معذرت کے ساتھ کہیں یہ سوئمنگ بھی برقعے کے ساتھ؟ اچھا پارک میں بھی ویٹنگ لسٹ ہے, پارک میں بھی ویٹنگ لسٹ ہے. عورتیں بیچاری پارک بھی جانے کے لیے بکنگ کروانی پڑتی ہے. واو. اچھا اس کے یہ صحیح بات ہے, یہ صحیح بات ہے. آپ کو میں آج کی بات بتا رہا ہوں, آج کل کی. اس کے علاوہ جو ان کی فزیکل فٹنس اور ایکسرسائز ہے, اب آپ نے باقی چیزیں تو سٹاپ کر دی, وہاں پہ جی پرائیویٹ کسی کو جم بنانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں مرزا فیملی بنائے گی؟ وہ نہیں, وہ جماعت عورتوں کے لیے جماعت آرگنائز کرے گی. اب جماعت نے آرگنائز کر کے 5-6 مشینیں لگا دی ہوئی ہیں عورتوں کے لیے. اچھا مطلب فٹنس سینٹر عورتوں کے لیے لانا بن گیا لیے ایک بلڈنگ میں, پتہ نہیں کون سی وہاں پہ سوئمنگ پول وغیرہ یہ وہ سارا کچھ 5-6 مشینیں لگا دی ہوئی ہیں. مگر ان پہ باری نہیں آتی. ایک مرزا فلانے کی بیٹی کے لیے وہ فکس ہے, ایک مرزا کسی اور کے لیے فکس ہے, ایک تیسری کسی اور کے لیے بک ہے, اور وہ ایک آدمی بچتی ہے وہ ٹوٹی ہوتی ہے یا کسی کی باری نہیں آتی. یہ پورا شہر ہے 30,000 کا, اور کسی کو پرائیویٹ عورتوں کا جم بنانے کی اجازت دیں گے کیونکہ جی اخلاق خراب ہوتے ہیں. اگر بنا لے مثال کے طور پہ, اگر کوئی بنا لے تو مطلب یہ انہیں نہیں چلنے دیں گے؟ نہیں چلنے دیں گے. بائیکاٹ, یہ تو نظام جماعت سے باہر بندہ, یہ تو باہر سے غیر احمدی آیا ہوا ہے, ختم فنش. یہ جو کہہ رہا ہوں کہ ریپوٹیشن ایک لفظ پہ, اب عورت کی ریپوٹیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے شیخ صاحب, ٹھیک ہے, ایک لفظ پہ اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے, ایک لفظ پہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے اس کلوز نظام میں. ایک بند نظام کو تو چاہیے کہ وہ عورتوں کے لیے خاص اور ان کی ریپوٹیشن کے لیے خاص سسٹم بنائے, تاکہ ان کے اوپر یہ جو ہر وقت تلوار لٹکی ہوتی ہے. نہیں انہیں مطلب اگر اس چناب نگر کے اندر ان کی اپنی اتنی جو پرائیویٹ فورسز ہیں, چاہے وہ خدام کی ہیں, انصار کی ہیں, دوسری تیسری ہیں, ان کے باوجود بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ احمدی عورت کو تحفظ نہیں, اگر یہ اس طرح کی بات کریں, جو کہ میرے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں عورت کو کسی قسم کا کوئی ایسا خدشہ ہوگا. عورت اگر فریلی جانا چاہتی ہے کسی چیز میں, مطلب اپنے آپ کو فٹنس میں, جم میں مطلب ممبرشپ لینا چاہتی ہے, تو she should have a freedom for that. تحفظ جو ہے وہ دیکھیں, جہاں پہ کلوز سسٹم ہوتا ہے, جہاں پہ جاریاں ہوتی ہیں, وہاں پہ بدماشیاں ہوتی ہیں. وہاں چناب نگر میں ربوہ میں بہت زیادہ بدماشی ہے, بعض لوگوں کی, بعض خدام الاحمدیہ کی اور بعض فیملیز کی. یہ مجھے لیٹسٹ اطلاعات ہے فرسٹ ہینڈ, ٹھیک ہے. مطلب میرے سننے میں یہ چیز آئی ہے, مطلب میں اسے کنفرم تو نہیں کر سکتا, لیکن آپ ہو سکتا ہے اسے کر دیں, یا ہو سکتا ہے واللہ بالعالم میں, کہ مسرور میاں کے مطلب اپنے جو ہیں ان کی اہلیہ کے بھائی جو ہیں, مطلب وہ ہر طرف مطلب اس وقت پورا کنٹرول ان کے پاس ہے. تو دیکھیں جو دوسرے پاکستان کے علاقے ہیں, لاہور ہے, کراچی ہے, باقی شہر ہیں, ان کے اندر محلے کے بدماش ہوتے ہیں, وہ بدماشیاں کرتے رہتے ہیں, پر وہ شریف عورتوں سے ذرا دور ہی رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ شریف عورتوں کا محلہ ہے, اس گلی میں نہ جاؤ, ٹھیک ہے نا, وہاں ان کے بھائی کھڑے ہیں, کوئی اور کھڑے ہیں. یہاں پہ تو وہ کنٹرول ہی نہیں ہے, آپ وہ جو بڑا بندہ ہے اس سے پنگا لے ہی نہیں سکتے. یہاں تک مجھے ڈاکومنٹڈ ہے کہ بعض خواتین کو, احمدی قادیانی خواتین کو
रबवा चनाब नगर शहर के अंदर पुलिस की प्रोटेक्शन लेनी पड़ी है, और जिनसे लेनी पड़ी है वो उनके बड़े सरकर्दा और बड़े उनके भी लोग खुदामुल अहमदिया में मौजूद थे। तो ये भी डॉक्यूमेंट्री, अगर किसी को सबूत चाहिए हो, अगर आपके कमेंट सेक्शन में किसी को सबूत चाहिए हो तो वो हम दे देंगे, हम किसी के नाम नहीं लेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और ये मसला अब का नहीं है, ये मसला बड़ा पुराना होता था, जब मुरब्बियान को ये अफ्रीका भेजते होते थे और उनकी फैमिली अकेली रब्वा में होती थी, तो उस वक्त खाली छेड़छाड़ होती थी, ये औरतों का घर है जी, ये है जी, वो है जी, है ना। अब ये ज्यादा, हाँ, क्योंकि बरादरियां तो वहां है नहीं है। अब कोई मुरब्बी मुल्तान का रहने वाला है, वो उसको अफ्रीका भेज दिया, उसकी फैमिली को इधर क्वार्टर में भेज दिया, बरादरी है कोई नहीं, कजन, दादे, चाचे, नाने यहाँ पे है नहीं है, खाली 3-4 बेटियां और उनकी 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 माँ है। तो ये तो मसाइल मुझे अपने बचपन के भी याद है कि ऐसे होता था। और हमारे मोहल्ले दारुल उलूम में 2 बदमाश होते थे जो इस किस्म के, उनके नाम नहीं मैं लूंगा, लोग जानते हैं, 2 होते थे जो कि टारगेट करते थे इस किस्म के घर जहां पे खाली खवातीन होती थी। ठीक है, तो ये तो जी करें, बात करें। उस वक्त प्रॉब्लम जरा कम थी, मगर आजकल चूंकि जमाना चेंज होता गया, प्रॉब्लम बढ़ती गई, मगर इनका निजाम और इनका सिस्टम वही मिर्जा महमूद वाले चलते आ रहे हैं, बल्कि उससे भी खराब हो गए हैं। ठीक है, ये तो होगी कि इनके पास लीगल एवेन्यूज के लिए रिसोर्सेज नहीं है, कानून के लिए इनके पास रिसोर्स नहीं है। ये थाने जाएं, वकील के पास जाएं, किसी और यूनियन काउंसिल के पास जाएं तो इनके ऊपर ब्लैक मार्क लग जाता है, ब्लैक टिका लग जाता है, और इनके अंदर इंसाफ का निजाम मौजूद नहीं है। अच्छा जय साहब, ये तो हो गई बातें। अब आप मुझे एक ऐसा बता दें यहाँ पे कि जो आपको कहे कि जमात अहमदिया के अंदर जो इंसाफ का सिस्टम है वो फेयर है और वो क्वालिफाइड लोग उसको रन करते हैं। अच्छा, अब आप ये फरमाएं मुझे कि ठीक है, ये चीज़ तो बाहर की हो गई, अब आइए अंदरूनी तौर के ऊपर। मिसाल के तौर पे किसी मियाँ बीवी का आपस में ससुराल से, उसका अपने किसी और से ऐसा मामला हो जाता है कि मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो गए, या वो अलहदगी की सूरत आ गई, मामला जो है चलें ठीक है, कोर्ट तक नहीं जाते, इनके पास चले जाते हैं। तो वहाँ जब जाते हैं, इनकी कज़ा जिसे कहते हैं, कज़ा के अंदर ये बताइए कि क्या औरत को हक हासिल है कि वो अपना वकील भेज सके? नहीं, कज़ा में तो किसी वकील की बखैर होता ही नहीं है, ये तो इनका अपना नहीं, जब अदालत है, आप जब कज़ा कहते हैं तो उसके अंदर देखें कुछ स्पोक्समैन होना चाहिए। कैसे, मतलब आप एक आम बेचारी औरत जो घर के अंदर बंद है, उसे क्या पता कि कानून, शरीयत क्या चीज है, क्या बात नहीं है, क्या है, क्या ये बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक है। ये मैं इससे पहले जरा, अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा रोशनी डालना चाहता हूँ। जी जरूर। जमात अहमदिया के अंदर मिर्जा मसरूर के आने के बाद मर्द एक ही है, बल्कि मिर्जा ताहिर के जमाने में, ठीक है, वो मर्द वही है जिसके सर पे पगड़ी और खलगी है। मैं उसको खलगी कहता हूँ, मुर्गे की खलगी, ठीक है ना, वो कुल्ले वाले तुर्रा, वो कुल्ला वाला, और जो ऊपर निकाला होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्करेज होना शुरू हो गया। हालांकि पाकिस्तान में गांव में अगर वडेरा पगड़ी पहनता है तो मैं पगड़ी पहनता हूं तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अब अगर, बल्कि बकायदा बाज बरादरियों में दस्तारबंदी होती है, यानी कि यंग लड़के को पगड़ी पहनाई जाती है जब वो बड़ा होता है, जब वो खानदान का सरबराह बनता है। जी ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि वो एक सिंबल बन गया हुआ है मर्दानगी का। ओके, सरदारी का भी तो होगा ना। जिस बंदे के पास अथॉरिटी है वो मिर्जा मसरूर है, ठीक, बाकी सारे ऐसे उसके आगे झुके हुए हैं, ऐसे बात की हुई है ना चोई साहब। मगर देखें, यहां पे एक बात फर्क आती है, यहां पे एक फर्क आती है। औरत अपने मर्द को देखना चाहती है स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, ठीक है। जमात अहमदिया के निजाम, कादियानिया के निजाम के अंदर किसी मर्द को किसी वजह से जलील किया जा सकता है। कोई ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए, कोई रिलीजन में ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए, खलीफा जो है इनका वो मेक श्योर करेगा कि किसी ना किसी फोरम पे उसकी जिल्लत की जाए। आप जरा इसे क्लियर करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं आप?
میرا مطلب اس سے کیوں، اس کو کیا پرسنل ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ آ گیا، کیوں اب کرے، آپ کیوں کو کرے گا؟ مثال دیتا ہوں، ایک مشنری تھے ایسٹ افریقہ کے، آپ کو اچھی طرح ان کا نام ہوگا، مجھے نام ذہن سے نکلا ہوا ہے، وہ بھی پگڑی پہنتے تھے. اچھا. وہ ریٹائر ہو کے امریکہ آ گئے. خیر برادری ہماری، چلے آگے چلے. ہاں جی نام یاد آ گیا. جی. بلا وجہ ریٹائر ہوئے ہیں، بلا وجہ ایک کسی محفل میں مرزا طاہر صاحب نے ان کی بےعزتی کر دی، اس لیے کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے باتوں کے لیے، دعاؤں کے لیے، مذہبی تعلیم کے لیے، ان کی بےعزتی ہو گئی. ٹھیک ہے، ویسے تو لوگوں کی زیادتی ہے نا کہ مطلب گدی نشین کی موجودگی میں کسی اور کے پاس جا کے ہاں، اور وہ بیچارے رو رہے، معافیا مانگ رہے. نسیم مہدی کافی پرسنالٹی تھی، لوگ اس کو ایڈمائر کرتے تھے، اس کو ذلیل کیا، اور ذلیل کر کے وہ بیچارہ رو رہا ہے. اس طرح کی اگر ایک مولانا اجمل شاہ صاحب تھے ویسٹ افریقہ میں، ٹھیک ہے، ان کو بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بلا وجہ امریکہ میں ایک دن ذلیل کر دیا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک آج اگر جماعت احمدیہ میں کوئی بندہ آتھر بن جائے جس کی پرسنالٹی ہو، جو کہ مرد لگے، آج یہ پروگرام اس پوائنٹ آف ویو سے ہو رہا ہے کہ اس میں مرد والا کانفیڈنس ہو، اس کی بات میں وزن ہو، اس میں ایک دبنگ ہو، اس کو مرزا صاحب ذلیل کر دیں گے کیونکہ مرد ایک ہی ہے. کیونکہ اس کی وجہ ہے نا کہ وہ تو تھریٹ ہے نا، دیکھیں تو تھریٹ ہے. اچھا، چوئی صاحب اس کو سوٹو سے اس کی وجہ سے جو شخص احمدی خواتین کی خوابوں میں آتا ہے سب سے زیادہ وہ مرزا مسرور احمد ہے. اب یہ باتیں میری ان کو بڑی عجیب لگیں گی، مگر میں آپ کو فرسٹ ہینڈ بتا رہا ہوں. حضور میرے خواب میں آئے. اب یہ عورت کی نفسیات ہے، جب اس کے لیے رول ماڈل ہی ایک ہے، جب اس کے لیے اسٹرانگ کانفیڈنٹ بندہ ہی ایک اس کو دکھائی دیتا ہے اپنے ارد گرد، تو وہی اس کی خواب میں آنا ہے. تو آپ مطلب اس وقت آپ کے نزدیک کہ مرزا مسرور جو ہیں وہ رول ماڈل ہیں. مطلب دیکھیں خلیفہ ہے اور خلیفہ ہوتا ہے، جیسے ان کے بارے میں نظمیں جو ہیں مختلف احمدی خواتین نظمیں لکھتی ہیں، پڑھتی ہیں، ان کو بات جو کرتی ہیں، جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ ان کا عالم یہ ہے کہ اگر زندگی کے کسی شعبہ میں بھی لے جایا جائے سوائے ایڈمنسٹریشن کے تو وہ بیچارہ کسی پہ بھی کوالیفائی نہیں کرتا. آئی ڈونٹ تھنک ایون کہ اگر وہ کسی آفس میں کلرک کے لیے یا کسی فیکٹری میں مزدور کے لیے بھی جائیں تو ہی وڈ کوالیفائی فار دیٹ ون ایون. لیکن چونکہ ان کا جو مقام ایک اسپرچول ایسا ہے جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے نزدیک اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہوتی ہے، اب سارا جو ہے ذمہ وہ اللہ کے لگا دیا، جی اللہ نے بنایا ہے. اب ایم ٹی اے پہ اتنے لوگ آتے ہیں بولتے ہیں ٹی وی چینل پہ، کانفیڈنس اور دھڑلے کے ساتھ اور مردانگی کے ساتھ کون بول رہا ہے؟ کہ مطلب اگر آپ دیکھ لیں کہ ان میں مثال کے طور پہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، جیسے مجیب بات کرتا ہے، جیسے آپ کے وہ کیا کہتے ہیں نصیر قمر بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایون رفیق یاد کو لے لیں، باریک سی آواز والے جو بگل بجاتے ہیں، وہ مطلب بات کرتے ہیں. کہیں آپ کو ان میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، لیکن ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو خوشامد والے، جو شخصیت پرستی والے، کہ مطلب وہ اپنے اس دبنگ پن کو ان الفاظ کے اندر چھپا لیتے ہیں. بالکل. اب بات یہ ہے، اب اگر آپ باقی دنیا میں آئیں، ٹی وی پہ آئیں، آپ کو ایکٹر نظر آئیں گے، سپورٹس مین دکھائی دیں گے، آپ کو سیاستدان دکھائی دیں گے، آپ کو اینکرز دکھائی دیں گے جن کی اپنی پرسنالٹیز ہے، کانفیڈنس ہے. اب میں چونکہ عورت نہیں ہوں، اس لیے میرے لیے یہ انڈرسٹینڈ کرنا بڑا مشکل ہے. میں نے بڑوں کے ساتھ بات کی ہوئی ہے، اس لیے میں تھوڑا سا یہ کہہ رہا ہوں کہ عورت کی نفسیات، جس طرح انسان جو مرد ہے وہ خوبصورتی سے اٹریکٹ ہوتا ہے عورت کی خوبصورتی سے، اس طرح عورت مرد کے کانفیڈنس اور دبنگ پن سے اٹریکٹ ہوتی ہے. اور وہ جماعت احمدیہ میں ایک واحد شخص ہے، وہ خلگی والا،
نہیں لیکن وہ چوشب اصل تو نہیں ہے نا, دس از وہ استارہ کے رنگ میں ہے نا, اس میں سارا وہ ایک اس کو میٹافوریکل ہے, مطلب اس کے اندر وہ اصلیت تو ہے ہی نہیں اس کے پاس, بیچارے کے پاس تو نظریں نہیں اٹھا سکتا. جو دبنگ بندہ ہوتا ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. یہ تو ہوگی بات ٹی وی کی. اب کوئی گھریلو مسئلہ ہے جائیداد کا, ازدواجی مسئلہ نہیں, جائیداد کا مسئلہ ہے, کسی کا حق مارا گیا ہے, قضا نے غلط فیصلہ کر دیا ہے, تو ایک بندے کی وائف اس کو کہتی ہے یار ان کی ایسی کی تیسی, انہوں نے ہمارا مال کھا لیا. نہیں میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو جماعت سے نکالا جاؤں گا. لو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں پنجابی نہیں بولنا چاہتا ورنہ نہیں آپ بول دیں کوئی بات نہیں. نہیں ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ مردوں کو مرد نہیں رہنے دیا, مردانگی جو ہے وہ ایک جماعت سے نکالے جانے کے خوف سے وہ سچ نہیں بولتے. اب عورت اپنے ہسبینڈ کی عزت کیسے کرے گی اگر وہ سچ نہیں بولتا؟ اگر وہ سچ نہیں بولتا یا وہ اپنے حق کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تو عورت کبھی عزت کرتی ہے ایسے مرد کی جو اپنے حق کے لیے کھڑا نہیں ہوتا اور جو کسی کے خوف کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے. لیکن وہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ بات جو اکثر آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ چونکہ جماعت میں معاملہ ہے تو دیکھیں اطاعت کی جاتی ہے. باہر اگر بات ہو تو باہر اگر وہ ایسا حرکت کرے تو وہ کہہ سکتی ہے خاتون کہ بھی آپ نے یہ کیا کیا, آپ نے کیوں ایسی بزدلی دکھائی, یا آپ کیوں نہیں بولے. لیکن یہاں پہ تو مطلب بات آتی ہے کہ جی مطلب اطاعت کی بات ہے, دیکھیں نظام کی اور یہ اور وہ. تو پھر وڈیرا تو پنڈ کا صرف ایک ہی ہوا نا. یہ ایک نفسیاتی پہلو ہے. جی میں نے یہ فرسٹ ٹائم چھیڑ رہا ہوں, اس موضوع کو میں فرسٹ ٹائم چھیڑ رہا ہوں. چوئی صاحب دیٹس وائی وی آر ٹاکنگ ٹو یو, اور آپ ہمیشہ مطلب جس طرح ہماری گفتگو ہوتی رہی تھی, یہ چیزیں جو ہے ایکچولی اب کس طرح لوگ اپنا لے کے کہیں کہ جی ہمارا واقعہ بیان کر کے آپ کریں, کیونکہ مصیبت بن جائے گی ان بیچاروں کے لیے بھی, اس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا. واقعات بھی بیان کر دیں گے, واقعات بھی بیان میں کر دوں گا جب وقت آئے گا, مگر اس خیال کو لے کے آگے چلیں کہ یہ ایسا سسٹم جہاں پہ کوئی مرد اپنے پراپرٹی کی اپنی خاندان کی حفاظت نہیں کر سکتا, اس کو اطاعت کے تحت مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے رائٹس کو پرسو نہیں کر سکتا, اس کی حیثیت کیا رہتی ہے؟ آپ یہاں تک یہ دیکھ لیں, ٹو بی آنیسٹ میرے کو بعض بندوں کے فون آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میری بیوی جو ہے وہ کہتی ہے کہ بس حضور نے کہہ دیا, میں نے کوئی بات نہیں سننی, اسے اپنا گھر جو ہے اس پہ قربان کرنا پڑے. وہ کہتی ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گی. تو پھر اس عورت کے ذہن میں مرد کون ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں. لیکن یہاں پہ یہ مسئلہ ہے, میں نہیں کہوں گا کہ وہ مرد ہے, ٹو بی آنیسٹ ود یو, چاہے مطلب جو بھی ہے ہمارا سلسلہ, وہاں پہ وہ عورت اس کو مرد کے طور پہ نہیں لے رہی, اس کو حق و باطل کے طور پہ لے رہی ہے. یس مطلب کہ ہاں میرا کہنے کا مطلب یہ کہ جو فائنل اتھارٹی ہے, جو فائنل آربیٹریٹر ہے, a man is the king of his castle. اب وہ سارا کاسل جو ہے نا اس کا تو کنگ مسرور ہے کیونکہ اس نے بیعت لی ہوئی ہے. بالکل. تو آپ کے گھریلو مسائل ہیں, آپ کے پراپرٹی مسائل ہیں, آپ کے خاندانی مسائل ہیں, آپ کے ذہن میں ہر وقت مرزا مسرور ہے. سو آپ کے نزدیک اگر انصاف لینا ہے, آپ کے نزدیک اگر ہم اپنے اصل بیماری کا علاج چاہتے ہیں, اصل مسئلے کا حل چاہتے ہیں, تو کیا آپ یہ سجیسٹ کریں گے کہ احمدی حضرات کو جتنے بھی ہیں مرد و خواتین, ان کو اپنی اس جماعت میں اس کلٹ میں نہیں جانا چاہیے, ان کو باہر جو ہے عدالتیں ان سے جا کے رجوع کرنا چاہیے, جماعت کو اپنا لیگل سسٹم اور یہ قضاء کا سسٹم فنش کر دینا چاہیے. یہ سوائے غلامی کا ایک ذریعہ ہے جس کی میں نے مثال دی ہے, سائیکالوجی کی مثال دی ہے. اب میں آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس سائیکالوجی کو. زمانہ غلامی میں جب آقا اور غلام ہوتے تھے, غلام کی بیوی جس کو پتا ہوتا تھا کہ میرے شوہر کو کسی وقت بھی بیچا جا سکتا ہے, یا اس کے سامنے اس کو کھوڑے مارے جاتے تھے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. جی اس کے ذہن میں جو اس کے ہسبینڈ کے مالک کا جو کانسیپٹ تھا, اور یہ کانسیپٹ ہے, یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک ماڈرن غلامی ہے.
یہ ایک ذہنی غلامی ہے، اس لیے کہ آپ کے گھروں کے اندر ان کی فوٹویں لگا کے آپ ان سے خوفزدہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ آدمی نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی ہم ایک مسلک ہیں، دیوبندی ہے، وہابی ہے. دیوبندی، وہابی، بریلوی یہ سارے مسلک ہیں. ان کے جو مرد ہیں وہ اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں وہ مالک انڈیپینڈنٹ ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور ان کی آگے صرف ملک کا قانون ہے. یہ جو تجویز آپ دے رہے ہیں چوئی صاحب، یہ تو پھر بغاوت پہ ان کا پورا سارا اثر و رسوخ ختم کر دے گی. یہ انسانی فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ٹو جسٹس ہے. یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ٹو جسٹس ہے. سو انہوں نے تمام حقوق غصب کیے ہوئے ہیں. ایک عورت کو اس کا ہسبینڈ مارتا ہے، وہ پولیس پہ جاتی ہوئی ڈرتی ہے کہ مجھے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا جماعت میں سے، اور ظلم سہتی ہے. ہاں، اور ظلم سہتی ہے. اس لیے عورتوں کے مسائل کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ بات کر رہا ہوں. جی 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 اس کو پتا ہے کہ میرا ہسبینڈ بھی مجھے پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. میں آپ سے بات کرتا ہوں، اگر گھر کے اندر کوئی ہمسایہ کسی کی بیگم کو تنگ کرتا ہے، کوئی بہنوئی تنگ کرتا ہے، کوئی جیٹھ تنگ کرتا ہے، کوئی سسر تنگ کرتا ہے، ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں. جی جی، وہ اپنے ہسبینڈ کو شکایت لگاتے ہوئے ہچکچاتی ہے کہ یہ مسئلہ جماعت کا مسئلہ بن جائے گا، میری بدنامی ہوگی. تو جماعت میں جانا، ایکچولی عدالتوں میں جانا، یہ ڈر ہے کہ اس سے جماعت کی بدنامی ہوگی. ہاں، جہاں آپ عورتوں کو بدنامی کے خوف سے بند رکھتے ہیں وہاں عورتوں کا استحصال ہوتا ہے. شیخ صاحب، اس میں کوئی شک نہیں. عورتوں کا استحصال صرف اس جگہ ہوتا ہے جہاں وہ فریلی آواز اٹھا سکے. جب ایک عورت، ایک احمدی عورت فریلی اپنے ہسبینڈ کو کہے گی نا یار وہ جو تمہارا خدر آیا تھا نا فلانا، اس نے مجھے غلط طریقے سے میرے ساتھ بات کی ہے، اور اس کو پتا ہوگا کہ اس کا مرد جا کے اس کو اپنے کزن کو گریبان سے پکڑ لے گا، یا اپنے ہمسائے کو گریبان سے پکڑ لے گا کہ خبردار تم نے دوبارہ ادھر آنکھ کر کے دیکھی تو، یہاں کہے گا نہیں دعا کر لو، دعا کر لو، دعا کر لو، وہ شکایت ہو جائے گی، اموراما والے انوالو ہو جائیں گے، رہنے دو، جماعت کی بدنامی ہو جائے گی. یہ کہاں کی مردانی، یہ کہاں کے نارمل میل فیمیل ریلیشن شپس ہیں. ہر چیز اب نارمل ہوگی ہوئی ہے، ہر چیز اب نارمل ہوگی ہوئی ہے. صرف وہ ایک تصویر آپ نے اوپر لٹکا کے وہ آپ کے قبروں کے اندر پہنچا ہوا ہے. ہر وقت آپ کے دماغ کے اندر یہ سوال ہے کہ میری یہ بدنامی نہ ہو جائے. سو یہ نتیجہ ہے اس کلٹ کے، اس بند نظام کا، یا دوسرے لفظوں میں یہ جو بیعت سسٹم ہے، یہ جو خلیفہ سر پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کہ عورت جو ہے، خاص طور پہ اس کلٹ کی عورت، احمدی عورت جو، وہ تو بری طرح پس رہی ہے، بری طرح پس رہی ہے. ان عورتوں کو چاہیے دو چیزیں ڈیمانڈ کریں، یا تو یہ انصاف کے ساتھ سٹگما کے بغیر، یہ بلیک مارک کے بغیر، یعنی کہ تہمت الزام کے بغیر ایک انصافانہ سسٹم بنائے جماعت کانشسلی، یا یہ اپنا یہ نظام ڈسبینڈ کرے اور کہے کہ پولیس کے پاس جاؤ، عدالتوں کے پاس جاؤ، جو کر سکتے ہو کرو. اور اگر کوئی مرد اپنے خاندان، بیوی، بیٹیاں، اپنے بیٹوں، اپنے ان کی حفاظت کے لیے کسی اور کو کیس کرتا ہے، یا کسی اور کو للکارتا ہے، یا اس کو چیلنج کرتا ہے، تو اس کے اندر جماعت انوالو نہ ہو. یا تو جماعت ہینڈز آف کے کہ سارے ڈسپیوٹ، وی آر جسٹ اے چرچ، جس طرح کیتھولک چرچ ہے یا کوئی اور ہے. ہاں، اگر کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے یا کوئی فقہی مسئلہ ہے وہ لے کے ہمارے پاس آؤ. اور کسی قسم کا مسئلہ، اسالٹ ہو گیا، ہراس کرنا ہو گیا، جو بھی مسئلے ہیں ان کو لے کے عدالتوں میں جاؤ، ہمارے پاس نہ آؤ. یا تو یہ کہے، یا اگر اس نے بیچ میں انوالو ہونا ہے تو پھر کوالیفائڈ سسٹم ایسا ہو جہاں پہ عورتوں کے اوپر سٹگما اور ان کے اوپر یہ جو تہمت کا اور ان کی بلیک لسٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ فنش ہو. اگر یہ کر دے کر، تو آپ کے خیال میں اس کا زور جو ہے کنٹرول برقرار رہے گا؟ ان کا ریونیو کم نہیں ہو جائے گا؟ یہ اب آپ کامنٹ دیں. میں نے تو ایک اینالائز کر کے آپ کو بتایا کہ نارمل ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ جو کہ لائف میں ہیں، اور نارمل میل فیمیل ریلیشن شپ جو کہ ہیں،
وہ جماعت احمدیہ میں نہیں ہے. شادی سے پہلے بھی نارمل نہیں ہے, شادی کے دوران بھی نارمل نہیں ہے, اور اس کے علاوہ بھی ڈائیورس کے بعد بھی نارمل نہیں ہے. ہاں, اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں بظاہر وہ جو نظر آ رہے ہیں, ایک تو کنٹرول ختم ہوگا, اس کا کنٹرول نہیں رہے گا, دوسرا ان کا ریونیو کم ہو جائے گا, تیسرا یہ جو لوگ جاتے ہیں بڑے عقیدت سے ملنے وہ بھی چیز نہیں رہے گی, مرضی آ جائے گی ان کی. سو ڈیفینیٹلی اف دے وانٹ ٹو مینٹین دس کلٹ شوڈ بی ود ان دا کلوز ڈور, ادروائز تو یہ ان کا ہے. اب آئیے ایک اور بات کہ دنیا کے اندر کوئی بھی سوسائٹی ہو, اس کے اندر جہاں پہ مطلب آپ روزگار کا سلسلہ کرتے ہیں, تربیت کا سلسلہ کرتے ہیں, سوچ و بچار کرتے ہیں, آپ سارا کچھ, تو اس کے ساتھ تھوڑا سا ریلیکسیشن کا بھی ایک پارٹ ہوتا ہے جس میں سپورٹس ہیں, آپ کا ہلکا پھلکا جو فنون لطیفہ ہے, فائن آرٹس ہے, شعر و شاعری ہے, ڈانس ہے, میوزک ہے, یہ وہ چیزیں جو ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کلٹ کے اندر مطلب کوئی ایسی چیز ایگزسٹ کرتی ہے, یا اس کے ممبران جو ہیں اگر ان چیزوں میں انوالو ہو جائیں, کسی ڈانس, میوزک وغیرہ, شعر و شاعری, ان چیزوں کے اندر, تو یہ کلٹ جو ہے بخوشی ان کو اس میں شامل ہونے کی اجازت دیتا ہے, یا اس پہ بھی جبر کرتا ہے؟ 30 سیکنڈ کی یا 1 منٹ کی بریک دیں. جی ضرور پلیز. آپ کچھ بارے میں بس 2 سیکنڈ میں آیا, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. عزیز دوستو, یہ ہم بڑے عرصے بعد مجھے موقع ملا ہے چودھری صاحب سے بات کرنے کا, اور ہماری آپس میں جو گفتگو تھی وہ اس طرح ہی چلتی رہتی تھی, اور خاص طور پہ چونکہ اس کلٹ کے حوالے سے جس طرح کہ میں بات کرتا چلا آ رہا ہوں, ہمارا مطلب میرا اسپیشلی آپ کہہ لیں ود چودھری صاحب اور خاص طور پہ زیتون ٹیم کا, ہمارا مسئلہ ان کو بیش کرنا نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ان کے ساتھ کوئی یہ نہیں ہے کہ جی یہ جھوٹے جی فلاں جی یہ وہ, ایک چیز تو وہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں. اب سوال ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے ہی عزیز و اقارب ہیں, ہم نے زندگی ان میں رکھی, یہ بیچارے جس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو ایک تو صحیح چہرہ اس کلٹ کا دکھایا جائے, پھر دوسرا ان کے جو حقوق ان کے اندر ہیں, جو زندگی یہ بسر کر رہے ہیں. بظاہر جب یہ لوگ آپ کو ملتے ہیں تو بڑا کہتے ہیں جی ہم یہ ہیں وہ ہیں, لیکن اندر سے ان کا کیا حال ہے, that's what اکبر چودھری was telling you. تو ان کے لیے کیونکہ وہ لوگ اس کلٹ کے اندر کوئی ایسا فورم نہیں ہے, کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ آپ جا کے یہ بات کر سکیں. جیسے اب ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں اور سلسلے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ کوئی ایسی چیز نہیں. اب میکسیمم جو چیز دی گئی انہیں کہ جی ایم ٹی اے کے اوپر پکوڑے کیسے بنتے ہیں, وہ جی رومال کیسے کڑھائی کرتے ہیں, یہ کیسے ہو جاتا ہے, یہ چیز آپ کو کر لی گئی. مطلب میکسیمم جو چیز دی جاتی وہ یہ آپ کو دے دی گئی. اچھا, پھر اس کے بعد جیسے میں نے بات ان سے پوچھی ہے کہ شعر و شاعری کے لیے جی وہ جیسے لجنہ کی تنظیم بنائی گئی ہے, ویسے شعر و شاعری کے لیے بھی عورتوں کے جو مشاعرے ہوں گے جی وہ علیحدہ ہوں گے. جی کوئی عورت جو احمدی عورت ہے مردوں میں جا کے جی وہ نہیں کر سکتی جی, چاہے کچھ بھی, مرد ان کے جا کے عورتوں میں جو مرضی کریں, لیکن وہ عورت نہیں آ سکتی. چوئی صاحب واپس آ گئے ہیں. جی چوئی صاحب, وہ تو ایک پرابلم ہے. اب جب یہاں پہ ان کے ویسٹرن کنٹریز میں ان کے جلسہ وغیرہ ہوتا ہے تو ساری عورتیں آتی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اسٹیج پہ, پر ان کی عورت نہیں آ سکتی. یہ ایک بہت بڑا ایک وہ نا کوگنیٹو ڈسوننس ہے. اگر حجرہ معاولہ کی پریزیڈنٹ بھی آ کے بیٹھ جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے, جماعت والے بھی اس کو برا سمجھیں گے. جماعت والے نہیں سمجھیں گے نا, لیکن جماعت تو سمجھے گی نا. بس اب یہ جماعت والے اور جماعت میں کیا فرق ہے, یہ آپ جانتے ہیں, ڈیپ سٹیٹ, ٹھیک ہے. اچھا, اب آتے ہیں اس موضوع کے اوپر. دیکھیں, اس سے پہلے میں تھوڑا سا پھر دوبارہ فلسفیانہ بات کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد آپ اس کو لے کے آگے چلیں. جس طرح آج ہم نے مرد عورت کی نفسیات مرزا مسرور کے اور اس کے جو ترے کے بارے میں بات کی ہے نا, اس کو لے کے آپ آگے چلیں, اور یہ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کو لے کے آپ آگے چلیں. جی ضرور. جماعت نے اس چیز کو فروغ دیتی ہے کہ ہم فرشتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے. ایک شخص کو موسیقی پسند ہے, ایک کو نہیں پسند ہے, نہ تو وہ گناہ کبیرہ ہے, ایک اپنے ذوق کا مسئلہ ہے, اور اس کے اندر تھوڑا سا اس قسم کا
شیڈ جو ہے وہ اور بھی بعض ایسے گروپس ہیں, میں ان کا نام لے لیتا ہوں, بعض اور بعض وہابی لوگ ایسے ہیں جو کہ بڑا اسٹرکٹلی انفورس کرتے ہیں. دیوبند والے کہتے ہیں کہ جی ہم وی کنسیڈر اٹ رانگ, کوئی کرتا ہے تو وہ کیا ہے, نہیں. اگر مجھے موسیقی پسند ہے اور میں سن رہا ہوں, میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, اس کی میری ممبرشپ جماعت احمدیہ میں کیا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کنٹرول کے لیے انہوں نے آربیٹریریلی ڈنڈے لگائے ہوئے ہیں. ڈنڈے اس طرح, شادی بیاہ پہ جی موسیقی نہیں ہوگی اور ڈانس نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم فرشتے ہیں. ہر شادی بیاہ پہ ہوتا ہے, چھپ کے ہوتا ہے, کمرے کے اندر ہوتا ہے, عورتیں الگ کرتی ہیں, مرد الگ کرتی ہیں یا نہیں کرتے. ہاں 2-4 فیملیز رہ گئی ہیں جن میں نہیں ہوتا ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ فرشتے ہیں. اب بچوں کا دل کر رہا ہے, آپ نے چھپا کے کرنا ہے. اب آپ نے تو منافقت کی بیج ڈال دی ہے نا, مطلب خود بخود انہیں ایسی تعلیم دے رہے ہیں, ایسا راستہ دکھا رہے ہیں کہ آپ برائی کرو, چھپا کے کرو, جبکہ ہمیں علم میں ہے, لیکن دنیا کو نہ پتا چلے. ہمیں پتا ہے, مگر اگر ہم نے آپ کو سزا دینی ہوگی نا کسی اور مسئلے میں, تو ہم آپ کی شادی کے اندر آپ نے موسیقی لگائی تھی اس کا بہانہ بنا کے اب ہم کو جماعت سے نکال دیں گے. کوئی آدمی جماعت سے نکال لیں گے تو اس کے بعد انہوں نے معافی نامے فوٹو کاپی کرا کے رکھے ہوئے ہیں, اس کی آپ کو میں ایک بات بتاؤں. ایک احمدیہ گروپ نے, لوگوں نے وہاں پہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا لاہور میں. ان کے شناختی کارڈ پہ مسلمان لکھا ہوا تھا. کئی ایسی فیملیز بھی ہیں جنہوں نے شناختی کارڈ پہ احمدیہ نہیں لکھوایا ہوا, انہوں نے جھوٹ بول کے سائن کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تقریباً 150-200 بندہ ہے جس نے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. انہوں نے مخبری کرا کے سارے کے ساروں کو نکال دیا. یہ بھی آپ کو ہلکا بھی بتاؤں گا, آپ کو لوگ بھی بتاؤں گا, اگر کسی کو یہ بات جھوٹ لگے کامنٹس میں, ٹھیک ہے. ان کو ایز اے ہول سیل نکال دیا جماعت میں سے, آپ نے ووٹ کیوں دیا. اب یہ جو یار احمدیوں کو پاکستان میں ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے, اچھا اس کے بعد دوسرا عہدیدار آیا, اس نے فوٹو کاپی کرائے ہوئے تھے معافی کے فارم, ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ اپنا نام فل کرے اور نیچے سائن کرے, باقی وہ معافی کا یہ آپ کریں اور یہ ہم حضور کو بھیج دیں گے. اب اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کنٹرول ہے, صرف کنٹرول ہے. کہ ہم نے کہا تھا کہ ووٹ نہیں دینا, تمہاری مجال کیا کہ تم ووٹ دو, ٹھیک ہے. ہم نے تمہیں اس چیز میں تمہیں پھنسانا تھا, تم پھنسے نہیں. ہم نے تمہاری شادی کے اوپر جاسوسی کر کے تم نے موسیقی لگائی تھی, ہم نے اس کو کیا کر دیا. اچھا جی, مکس گیدرنگ, شادی کو تو انہوں نے عذاب بنا دیا ہوا ہے, حالانکہ خوشی کی بات ہے, اور اس کو بھی مطلب باتوں میں تبدیل کر دیا. مسجد نبوی میں عورتیں ایک طرف نماز پڑھتی یا پیچھے یا سائڈ پہ یا ادھر پڑھتی تھی. ابھی تک عرب میں کئی ممالک میں, انڈونیشیا میں عورتیں مرد ایک جگہ نماز پڑھتی ہے, ایک سائڈ پہ یا بیک پہ, ٹھیک ہے. ادھر کینیڈا میں اس طرح کے اندر باقاعدہ طور پہ. اچھا, اب اگر کوئی محفل ہے, آپ نے 4 ڈش ادھر لگا دیے, 4 ڈش ادھر لگا دیے, ادھر عورتوں کی لائن ہے, ادھر مردوں کی لائن ہے, یہ جی بے پردگی ہوگی, جماعت سے اخراج ہو گیا. یار یہ کون سا اسلام ہے, یہ صرف کنٹرول ہے. شیخ صاحب یہ کوئی اسلام نہیں ہے, یہ کوئی بے پردگی نہیں ہے. وہی عورتیں, وہی خواتین بازاروں میں بھی جاتی ہیں, کاموں میں بھی جاتی ہیں. ہاں اگر آپ الٹرا ریلیجس ہیں تو ٹھیک ہے, میں انکار نہیں کرتا کہ الٹرا ریلیجس, دس از اے فارم آف ایکسٹریمزم, مگر جنرل 99% آف سوسائٹی ڈز ناٹ بہیو لائک دیٹ. الگ کر دیا, یہ الگ کر دیا. شادی پہ اگر آپ نے موسیقی نہیں بجانی, ڈھولکی نہیں بجانی, یقین کریں, مجھے میں غلط نہ کہہ بیٹھوں, بعض احادیث میں بھی ہے کہ بعض خاص قسم کی ڈھولکی شادی بیاہ دف وغیرہ, مطلب ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے. مجھے, میں کوٹ نہیں کرتا کہ مجھے کر لے. تو یا تو آپ قانون کو باقاعدی طور, اچھا آپ ہوتے کون ہیں انفورس کرنے والے؟ کیا یہ جماعت صرف فرشتوں کی ہے؟ اگر میرے ماں باپ احمدی تھے اور میں احمدی رہنا چاہتا ہوں, پر مجھے موسیقی کا شوق ہے, اور میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے اوپر
मौसीकी का एग्जाम किया हुआ है, आप कौन होती है मुझे निकालने वाले? आप कौन होते हैं कहने वाले कि तुम फरिश्ता नहीं हो, हमारी रेपुटेशन खराब हुई है? अच्छा, यहाँ पे नहीं, अगर आपने गैर जमात शादी अटेंड की है, आपका अखराज हो गया, हमारे पास लेटर पड़े, आपके पास भी लेटर पड़े हुए हैं। अब किसी की फ्रेंडशिप है, किसी की दोस्ती है, आपने अपनी शादी करनी नहीं, किसी की शादी में जाना नहीं, उसके जनाजे में जाना नहीं, उसका ये नहीं करना, फिर कहना मुसलमान हमें कबूल नहीं करते। यानी कि आपने ये सब मिर्जा महमूद की बनाई हुई चीजें हैं, जब वो उसको लाहौरियों से फर्क था, ठीक है। अब आगे बात बैक टू द सेम थिंग कि कौन से, अब यहाँ पे वो थियोलॉजिकल बात आएगी, वो मजहबी बात आएगी जिसका इनके पास जवाब ना है, ना ये देना चाहते हैं, और कई लोग उससे करते हैं, उसको एड्रेस नहीं। अगर तो एक चीज कुफर है, ठीक है, पर मुंतज होती है, तो फिर आपका हक है कि आप कहेंगे जी हमारी ये जमात की आपने रूल्स एंड कवानीन आपने वायलेट किए, या 10 शरायत बैत है, उनमें से एक शर्त बैत है, उसका आप डिटेल से लिखेंगे ये चीज जायज नहीं है, ओके, और ये हमारी बैत में से आपका अखराज है, ठीक है। अब मैं ईयरफोन लगा के मौसीकी सुनता हूं, या मैं स्पीकर पे लगा के सुनता हूं, या मैं 4 दोस्तों के साथ बैठ के सुनता हूं, ये वाज़ेह होना चाहिए कि क्या चीज सोशली एक्सेप्टेबल है और क्या चीज सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, आर्बिट्रेरी होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर औरतों के अंदर खास करके इतनी ज्यादा मुनाफकत आ जाती है, लिबास के मामले में, रक्स के मामले में, और आपकी मौसीकी के मामले में, क्योंकि अगेन उनकी रेपुटेशन इज एट स्टेक, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो होती ऑलमोस्ट हर शादी में है, और हर कोई खौफजदा बैठा होता है कि कोई शिकायत ना कर दे या कोई तस्वीर ना बना ले, अपने आप को अप्रूव करवा रहे हैं। अच्छा, अब इसका मतलब कतन ये नहीं है कि मैं एंडोर्स कर रहा हूं कि मौसीकी बजाई जाए और रक्स किया जाए और ये किया जाए और वो किया जाए, नहीं। मगर कहने का मकसद ये है कि अगर सदर मोहल्ला जमाते अहमदिया घर बैठे इंडियन फिल्म देख रहे हैं, या तो मुझे वो लोग बताएं, आपके अहमदी सदर बताएं, कितने रह गए हैं आपके अहमदी सदर? एक आधा होगा कि जो घर में अपनी फैमिली के साथ बैठ के इंडियन फिल्में नहीं देखते, खैर इंडियन हो, इंग्लिश हो, पाकिस्तानी हो, मकसद फैमिली के साथ बैठ के गाने और डांस की फिल्में नहीं देखते। हार्डली शायद कोई इनको मिले, अदरवाइज एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग दिस। हाँ, वो अगर शादी के ऊपर वही रक्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो हो जाए, या वो मौसीकी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आप बजा लें और वही गाने हो, आप तो रह क्या गया? हाँ, बात क्या हुई? इससे मुनाफकत, और मुनाफकत इस तरह हड्डियों के अंदर बस जाती है शेख साहब, हड्डियों के अंदर बस जाती है। चौधरी साहब, मैं सॉरी, आपको हमारा टाइम थोड़ा रह गया, एक तरफ लेके आऊंगा कि आपने जब ये इस चीज़ को लगाया तो एक और इशू, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा आजकल मेरे पास आ रहा है, कि अहमदियों के अंदर जो लेस्बियन और गेज हैं, क्योंकि बाकायदा तौर के ऊपर उनका जो स्टेटस है कि एक तो है कि लेस्बियन एंड गेज का स्टेटस ये कल्ट क्या समझता है, दूसरा जो मेंबरान जो अहमदी मतलब बाज मर्द लेस्बियन और गेज हैं उनका स्टेटस इनके नज़दीक है। इस पे आप थोड़ा सा काम कीजिएगा, मेरा ख्याल है नेक्स्ट हम इस पे बात करेंगे। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और मज़े की बात ये है कि इनके नाक के नीचे, मसरूर मियाँ की नाक के नीचे, मतलब इंग्लैंड के अंदर वो है कि सेम सेक्स उन्होंने मैरिज की हुई है, और सेम टाइम वो जाके अहमदी लड़की से शादी भी हुई है, उससे बच्चे भी पैदा किए हैं, मतलब उसके बाद फिर वो अपने गे वाइफ या हस्बैंड जो भी उसका है उसके पास वो चले गए। मतलब यहाँ तक ये सिलसिला हो रहा है। छुपाना और मुनाफिकत इस हद पे पहुंच जाए
तो फिर यही होता है। अब मैं वहां पे इंग्लैंड में हमारे अजीज हैं, मेरे कजन है जो कि डॉक्टर है, जो कि जिनको 16 साल कैद हुई है। वो अपनी खवातीन को वो गलत हाथ लगाया करते थे, सर्जन थे, काबल सर्जन थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, ठीक है, काबल सर्जन थे, और वो उनको 16 साल कैद हुई है। या आपने ये चीजें छुपानी है। जब आपको अपनी वाइफ पसंद नहीं है, आप तलाक नहीं दे सकते, आपके पास सारी मसाइल हैं, तो आप एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते। मैंने भी जी डिवोर्स की हुई है, मैंने सेकंड मैरिज की हुई है, और लोग कहते हैं जी अकबर का अखलाक बुरा है। तो मैं अपनी फैमिली में से गिनवाऊं, तकरीबन हर शाख के अंदर एक ना एक करप्ट आदमी बैठा हुआ है, जो कि सेक्सुअली मॉरली करप्ट है। हर शाख में, हर शाख में। अब मैं गिनवाने पे आऊं तो मैं गिनवा सकता हूं। नहीं, मैंने प्रॉपर डिवोर्स करके प्रॉपर सेकंड मैरिज की, मैं बुरा हूं। तो ये वो चीज है। हालांकि इस्लाम के अंदर एक से ज्यादा बीवी रखना या डिवोर्स करके दोबारा शादी करना अच्छा समझा जाता है। इनके यहाँ ये एक मुनाफकत है, एक ये चीज है, तो ये अच्छा है। अब वो जमात का प्रेसिडेंट था वहां पे, किसी ओहदेदार था, मुझे चाहिए साहब, ये बर्मिंघम साइड की बात है, बर्मिंघम की बात है। या वो पकड़ा हमने गया, 8-9 साल से वो जी, इस तरह वो इस इसकी तरह। पूरी डिटेल हमने दी हुई है फेसबुक के ऊपर, उसकी हाँ, तस्वीरों के मेरा साथ सारे। मेरा खाला जी, का बेटा है। या मैं इसे ये छुपा नहीं रहा, मैं ये चीजें ऑब्जर्व करता हूँ ना अपने इर्द गिर्द, कि ये मसाइल हर ऑलमोस्ट हर खानदान इट पुट्टो ते मसला निकल रहा है अहमदिया दे विच। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, ये आपका जो गेम वगैरह के मसाइल हैं, क्योंकि ओपनली डिस्कस नहीं करना, शरीयत के जो दिए हुए हल हैं उनको फॉलो नहीं करना, कानून मुल्क ने जो हल दिए हुए हैं उनको फॉलो नहीं करना, बस अपने एक चंदे और डंडे के लिए इन्होंने लोगों की जिंदगियां अजाब बनाई हुई हैं। चोई साहब, ये किसी दूसरे प्लेनेट से तो नहीं आए ना, इसी हाँ, कम्युनिटी, इसी इंसान सोसाइटी के बंदे, यही लोग हैं ना। तो हाँ, इनके अंदर मतलब ये क्यों नहीं होंगे? अगर बाकी दुनिया के अंदर है तो इनके अंदर नहीं, या तो ये इंसानों के जुमरे से बाहर निकल जाए, हाँ, तो ये नहीं हो सकता। बहरहाल एनीवे, थैंक यू सो मच, हमारा टाइम हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ पे ज़रूर ये गेज वगैरह की, क्योंकि वो लोग जो हैं, अब वो लड़के कहते हैं जी हमारे अगर ये चीज़ है तो बताइए हम किधर। अच्छा, ये जो लोग हैं, ये उनका या तो स्टेटस बताए कि जी अगर कोई हमें पता चले अहमदी गया तो वो अहमदी नहीं रहेगा जी। हम आएंगे इस पे इंशाल्लाह, इस पे अभी भाई, सवाल के लिए मेरी जरूरत है कि आप खुद ही हैंडल। नहीं 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 नहीं, आपकी बहुत जरूरत है और आप बिल्कुल करेंगे सारा चलिए, कुछ। फिर आप जी, आप ये ले सवाल वाले ले, मुझे बस 2 मिनट की ब्रेक दे दें। मैं 2 मिनट की एक ब्रेक है। एक एक चलिए हम लेते हैं, आप कर लें तो मैं उतनी देर में, मतलब ठीक है। तो अजीज दोस्तों, ये चीज़ ज़हन में रहे कि आज चोई साहब से जो हमने बात की है, अगर इन्हीं बातों के हवाले से, मतलब इन्हीं पे रहते हुए किसी और तरफ हम ना निकले, आपके जो भी सवालात होंगे हम ले लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है, अगर कोई साहब ये करके आना चाहें कि देखें जी ये जो कुछ बयान किया गया है ये ऐसे नहीं है, ये गलत है, तो आप बिल्कुल आके हमें कह दें कि जी आपने जो कहा हम आपसे एग्री नहीं करते, लेकिन हम उसके साथ बहस में नहीं जाएंगे। मतलब आपकी बात ये सुनेंगे, हम में ये ज़र्फ है, हौसला है कि आप कहें कि जी आपने ये जो बात की है मैं नहीं मानता, ये गलत है, ठीक है, यू आर वेरी राइट जी, थैंक यू सो मच। लेकिन बहस में ना जाइएगा, सवाल को रखिए। ये चीज़ जो है, आई विल अप्रिशिएट दैट, कि अगर ये चीज़ जो है उसमें सवाल की शक्ल में आ जाए, बहस में ना आए। तो जैसे ही चॉइस साहब वापस आते हैं, हम लोग सवाल लेते हैं, आप सवाल कीजिए। दूसरी ये चीज़ जो अहमदी हजरात से मैं अर्ज़ करूँगा वो ये है कि अगर आप मतलब हम लोग लेके तो आते हैं, और जहाँ पे मतलब एक रूटीन की बात है, उसके अलावा जो मसाइल हैं उनको भी लेके आते हैं, और जैसा हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश चैनल, उसके ऊपर भी आज की यंग जनरेशन के लिए ये चीज़ें, सारे सिलसिले शुरू होंगे। तो आपके अगर कोई सजेशंस, कोई आरा हैं, तो आप बड़े शौक से, मतलब मेरा नंबर है उस पे दे सकते हैं। जैतून टीम के जो मेंबरान हैं, आमिर हैं, बशीर शाह है, फारूक है, इनसे रब्ता करके इनको भी आप अपनी सजेशंस और हर चीज़ जो है ये बता सकते हैं, कर सकते हैं। जो भी अहमदी दोस्त आएंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे
کہ آپ एकदम मतलब जिसे कहते हैं ना अटैकिंग मोड में ना आइएगा, मतलब कोई ऐसे सिलसिले में आए कि हम जो बात कर रहे हैं उस पे किसी नतीजे पे पहुंच सकें। सो मेहरबानी अपने लहजे में, अपनी गुफ्तगू के अंदर एहतियात का और इतदाल का पहलू जो है वो ना छोड़िएगा। बहुत शुक्रिया। आइए जी, लेते हैं फारूक जी, कौन है पहले कॉलर? फारूक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप कॉलर्स को ले लें, चौधरी साहब वापस आ चुके हैं। जी अवैस मिर्ज़ा साहब, आप बताइए आप कौन हैं और क्या सवाल है? जी अवैस मिर्ज़ा साहब, आप ऑन एयर हैं। अवैस मिर्ज़ा साहब, आप बात कर सकते हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? अब आइए जी, फरमाइए जी। क्वेश्चन कोई नहीं है, जी। बस ये है कि आप लोगों को सलाम कहना था। जी वालेकुम, थैंक यू। और मैं आपको शेख साहब ऑलमोस्ट 7-8 साल से जो आपका मेन चैनल है, आपको बहुत अरसे से मैं देख रहा हूँ, 8-9 साल से जैसे आपने यूट्यूब बनाया। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, खुश रहें। बहुत शुक्रिया रहें, आपका, जीते आपका रहें। जो काम है। मैं अच्छा। यकीन नहीं कर रहा मेरी आपसे बात हो रही है। नहीं, बड़ी one of your नवाजिश। fan. अल्लाह Thank you खुश so much. रखे, अल्लाह खुश रखे, बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी। खाकसार पेपरमेंट जनाब। जनाब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक पेपरमेंट मुझे भी दे दे, मेरा पेट ठीक हो जाए। जी। अच्छा मोहतरम शेख साहब, मेरा सवाल जी ये है कि अभी अकबर चौधरी साहब ने फरमाया था कि इनकी कम्युनिटी में जो कोई आदमी रीजनेबल होता है या कोई अच्छे उहदे पे जिसमें जमात के लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसको देखते हैं कि थोड़ा सा आगे जा रहा है तो उसकी इंसल्ट कर देते हैं। जी जी ठीक। तो ये क्या मतलब इंतहाई शर्म, ठीक है, शर्म वाली बात नहीं ये इनके लिए, और ये बिल्कुल अदल इंसाफ के भी मुनाफी चीज है। हालांकि उस आदमी की तो ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा अकबर चौधरी साहब से ये है कि इनको मैंने ना नेशन वाइड टीवी चैनल्स, नॉट यूट्यूब चैनल, टीवी चैनल्स के ऊपर बैठे हुए भी इनको देखा मैंने। इनका अंदाज गुफ्तगू करने का कि बाद में मुस्कुराते हैं, बहुत जोर से ना कहका लगाते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ इनके साथ कि किसी दूसरे को दलील दी बहुत मजबूत और वो बुरा मना गया हो? अच्छा, ओके, थैंक यू जी। चौधरी साहब, आपने कहका लगाया और दूसरे बंदे ने बुरा बना लिया हो कि वो ये मैं क्या? कहका अपना, जिसे कहते हैं ना, अपना पॉइंट करके, शायद मेरी आदत हो कि मैं कहका लगा देता हूँ। आपने ऑब्जर्व किया, ये मैंने तो पहले नहीं था, ऑब्जर्व किया, बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। हाँ, मेरे बहुत दफा इस तरह हुआ है कि आप आर्गुमेंट दें और अगला बंदा माइंड कर जाए। बल्कि कल रात को ये बात हुई है, ये अक्सर जिंदगी में होता है कि जब आप अकली तौर पे और मंतकी तौर पे कोई बात करते हैं तो अगला बंदा माइंड कर सकता है और उसको करने का हक है। मगर ये आपको एक बात बता दो कि अब मुझे 20 साल से ऊपर हो गया है अपनी आर्गुमेंट्स और दलाइल पेश करते, और वो 2 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद उसके वो दिमाग में खटकती रहेगी। तो जो कोई बंदा माइंड करेगा वो उस वक्त तो माइंड कर देगा क्योंकि उस वक्त उसके पास जवाब नहीं है, मगर वो उसके दिमाग का हिस्सा बन जाएगी, वो उसके दिमाग में खटकती रहेगी, मुस्तकिल उसके पास रहेगी, मुस्तकिल उसके पास रहेगी। और वक्त अगर तो वो उसी वक्त जवाब दे दे तो ठीक है, अगर उसने उस वक्त जवाब नहीं दिया और वो माइंड कर गया तो वो खटकती रहेगी और एक ना एक दिन उसके दिमाग के अंदर वो क्षमा जलेगी और वो ईमेल करेगा या फोन करेगा और कहेगा कि अब मुझे समझ आई। जी जनाब, थैंक यू। और एक सवाल उन्होंने आपसे भी किया था। हाँ, वो जो उन्होंने किया वो उसके साथ ही वो चीज चली गई, ठीक रह गया। या जी जनाब, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्या हाल है ख्वाहिश? सब ठीक है? फिर मेरी खुशकिस्मती है कि अकबर साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब हैं, बिल्कुल जनाब। आप दोनों के हाथ में मैदान जी। चलिए चौधरी साहब से खुल के बात करें। सवाल जो ना बड़ा रिलेट कर रहा है जो अब मैं बात पूछने, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द होल सिचुएशन। जी
اور یہ ریلیٹ کرتے آتا ہے پچھلے، میرا سوال جو ہے پچھلے پروگرام ہوتے تھے کہ چندے کے پروگرام تھے. ابھی آپ نے ایک بات بولی اپنا شیخ صاحب کہ وہ ٹورنٹو میں کہاں پہ جو لجناؤں کے پیسے سے انہوں نے اپنی عبادت گاہ بنا دی. جی ڈینمارک میں جی ہاں ڈینمارک میں. ناؤ دین اگین جو یہ قضا کا شعبہ چلا رہے ہیں وہ آف کورس اٹ ریکوائرس فائنینس آلسو. میں فائنینشیل ایسپیکٹ پہ بات کر رہا ہوں. جی 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 جی. اچھا پھر چندے سے جو پیسہ آتا ہے یہ بھی، دیز آر آل پبلک منی رائٹلی سو. اب دنیا کے اندر جہاں پہ بھی پبلک منیز انوالو ہوتی ہیں، میں اٹ بی آرگنائزیشن، ایسوسیشن، جماعت، پولیٹیکل پارٹی اور اسٹیٹس، وہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، ان کے اکاؤنٹس اوپن ہوتے ہیں. جو اس کے بینیفیشریز ہوتے ہیں وہ کوشچن کر کے دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ سٹیزنز ہوں، چاہے وہ ممبرز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. بالکل صحیح. کیا احمدی اپنی جماعت کے اکاؤنٹس، پبلک اکاؤنٹس جو پبلک منیز پہ رن کر رہے ہیں، کیا یہ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ اوپن ہوتے ہیں یا آپ کوشچن کر کے دیکھ سکتے ہیں ان کو؟ کیا یہ مطالبہ کر سکتے ہیں یہ اپنی لوکل جماعت میں ہی کہ بھائی اتنا تمہارا چندہ کٹے کہ تم نے کیا کیا؟ کیا یہ کر سکتے ہیں یہ کوشچن؟ چوائس صاحب رسپانس کیجیے. مجھے جی حسین خواجہ صاحب فیلو ایڈوکیٹ، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے بات کر کے. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جو بھی ڈونیشن ہوتی ہے وہ پبلک منی ہوتا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. پاکستان میں تو یہ کلیئرٹی بالکل نہیں ہوتی. ویسٹرن کنٹری میں چونکہ چیریٹی لاز ہیں وہ اس کو کرتی ہیں، مینڈیٹ کرتی ہیں کہ ان کو ریویو کیا جائے. اب سرکاری طور پہ آفیشیلی کوٹ ان کوٹ یہ مجلس شورا ہوتی ہے، اور خاکسار بھی ان کا خاکسار پیپرمنٹ نہیں تھا خاکسار بھی ان کی نیشنل شورا کا ممبر کئی سال رہا ہوں میں. تو اس کے اندر یہ ایک پیش کیا جاتا ہے، یہ جی بجٹ پیش کیا جاتا ہے جی، اس پہ سوال اٹھا لیں، اس کو آپ جواب دے دیں. پر بات آ جا کے وہی کنٹرول کی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے کانسٹیٹیوشن میں اور اس کے چیز کے اندر اس کا آپ کا پراپر آپ کا کوسچن آنسر کا آپ کی ریٹریبیوشن ہے، جسے ہم کہتے ہیں وسل بلوور یا ریٹریبیوشن کا اس کے اندر وہ آ جاتا ہے ایلیمنٹ، تو کوئی بندہ بھی سوال نہیں کرتا. پہلی بات. دوسری بات کہ اس مجلس شورا میں اکا دکا بندہ میری طرح کا بھی آ جاتا ہے، مگر 90% اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ دے آر فالوور، دے آر شیپ. ان کو اکاؤنٹنگ کا کچھ نہیں پتا ہوتا. دے آر دا موسٹ ڈم پیپل فرام دیئر لوکیلٹی. اپنے محلے کے سب سے جو بے وقوف انسان ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی دم نہیں ہوتا، جس کے اندر اطاعت کا جذبہ یہاں تک ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز اطاعت ہے جماعت احمدیہ میں. جب آپ نے اطاعت کو نمبر 1 کر دیا تو ڈسینٹ کہاں آئے گا؟ ڈسینٹ اور اطاعت جو ہے یہ دو چیزیں آپس میں میوچولی کنفلکٹڈ ہے. تو آپ نے اطاعت کو نمبر 1 اپنا تقویٰ کا جو معیار ہے وہ آپ کا سچائی نہیں ہے، منافقت کی کمی نہیں ہے، وہ آپ کی اطاعت ہے. جب اطاعت ہوتی تو وہ کوسچن پراپرلی نہیں ہوتا. تو اب پہلی بات. دوسری بات یہ کہ they have 2 sets of books. Every جماعت in the world, national جماعت has 2 sets of books. وہ جو حکومت کو دکھائی جاتی ہے اور وہ جو کہ ایکچولی جو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں وہ کس ہیڈ میں ہوتے ہیں، اس کو وہ لیگلی جسٹیفائی تو کر سکتے ہیں، مگر جو ان کے پیٹ پروجیکٹ ہیں، جو ان کے جو عوام کی ویلفیئر ہے اس پہ خرچ نہیں کرتے. کسی عورت کو شیلٹر کی ضرورت ہو جماعت نہیں دے گی، کسی اسٹوڈنٹ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہو جماعت نہیں دے گی. مگر اگر وہاں پہ شو کریں گے تو یہ کہے گی یہ کمیونٹی کے ویلفیئر کے لیے یہ یوز ہو رہا ہے، کمیونٹی کے ویلفیئر کے لیے یوز ہو رہا ہے. مگر اگر آپ ان کو کہیں گے کوانٹیفائی کرو کہ کتنے عورتوں کو یا کتنے بچوں کو آپ نے سپورٹ کی یا کتنے آرفنز کو آپ نے سپورٹ کی، تو اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا. چوئی صاحب تھینک یو سو مچ. تھینک یو خواجہ صاحب. چوئی صاحب یہاں پہ میں اپنے پروگرام کے حوالے سے آپ سے جب میں بات کر رہا تھا، وہ جو ہماری بات ہو رہی تھی اپنے موصوف مسرور صاحب کے بارے میں، تو ایک لجنہ کا میسیج ہے جو میں چاہتا ہوں، انہوں نے میری کریکشن کی ہے یا مجھے مطلب اس پہ ان کا کامنٹ آ گیا ہے میری بات پہ. وہ لکھ رہی ہیں کہ نو سر، مرزا مسرور میں کوئی امپریس کرنے والی بات نہیں ہے، سوائے اس کے
کہ لجنا ان کو خلیفہ خدا کی طرف سے ہیں مانتی ہے. مطلب آئی ریئلی سیلوٹ ٹو دس لیڈی کہ جنہوں نے مطلب انتہائی مطلب دیانتداری سے کام لیتے ہوئے اور جرأت سے یہ چیز جو ہے کہ بھائی امپریس والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن خلیفہ یہ خدا کی طرف سے، یہ مجبوری کہہ لیں ان کی یا جو بھی ان کو چیز ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ. جی تھینک یو میڈم، آپ کی بات میں نے کر دی تھی. جی نیکسٹ کالر. جی فاروق دوسرے کال. چوئی صاحب یہ چیز بتاتی ہے کہ لوگ کیسے دیکھتے ہیں، کس طرح مطلب آپ کو یہ ساری میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میں خواتین کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا مگر میں جو میری عقل مجھے بتاتی ہے کہ کیا سائیکالوجی ہے اور کیا ہے، اور جو خوابوں کی تعداد ہے اس پر بھی کوئی کامنٹ. جی ضرور. خواتین کو خوابوں میں مرزا مسرور صاحب دکھائی دیتے ہیں اتنے فریکوینٹلی، چلے پوچھتے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی کامنٹ آنا چاہیے. چلے ہاں ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر یوسف صاحب پلیز. جی السلام علیکم جی چوئی صاحب اور وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. اچھا جی، اچھے لوگ تو ہر چاہے وہ کلٹ ہے اس میں بھی آ جاتے ہیں، پھنس بھی جاتے ہیں، تو یہ ایم کیو ایم میں بھی اچھے ہوں گے. تو جیسے چوئی صاحب نے ذکر کیا یہ دونوں کا طریقہ واردات تو بالکل ایک ہی جیسا ہے، اس میں کوئی فرق ہے تو وہ چوری صاحب اس پہ کمنٹ کر. جی بہت بجا فرمایا آپ نے. یہاں میں اپنی ایک تیسری تھیوری آج کی پیش کرتا ہوں. اس کے اوپر بھی یہ تھیوری ہے، یہ میرا ذاتی سوچ کا نتیجہ ہے. اس کے اوپر آپ اس کو آگے لے کے چلنا چاہیں شیخ صاحب تو لے کے چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد اور مرزا محمود احمد، بشیر الدین محمود احمد صاحب کے بعد بہت ساری آرگنائزیشنز نے ان کا طریقہ واردات کاپی کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ایم کیو ایم بھی شامل ہے. تو ایم کیو ایم نے بھی وہ وکٹیمائزیشن کا جو انہوں نے ایک نیریٹو بیانیہ سے کہتے ہیں وہ بنایا ہے، اور اس کو باہر رہ کے اسی طرح کنٹرول کیا ہے، اور اپنے لوگوں کو زبردستی بٹھا کے تقریریں سنائی ہیں. اور اس کے بعد اور کون سی تنظیم ہے، سکھوں کے اندر نرنکاری تحریک ہے، بالکل ڈٹو کاپی ہے. جی تو خاص کر مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اس کو کاپی کیا تھا ہٹلر سے، اور ان کی بے شمار تقاریر موجود ہیں اور الفضل کے ان کے خطبات اور آرٹیکل موجود ہیں جس میں انہوں نے ہٹلر، ایڈولف ہٹلر اور مسولینی کی آرگنائزیشن اور ان کی موبلائزیشن اور برین واشنگ کی انہوں نے بڑی تعریف کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی اس طرح مل جائے ہم اس کے بہتر نتائج دے سکتے ہیں. اور 1930s میں انہوں نے اس کو فالو کیا ہوا ہے، اور ان کی دیکھا دیکھی اور بھی تنظیمیں بر صغیر ہند و پاک میں ہیں جنہوں نے فالو کیا ہوا ہے، اور ایم کیو ایم واقعی ہی ایسی ایک تنظیم ہے. اور جس طرح ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کے بعد کیسے تتر بتر ہوئی ہے اور لوگ آزادی کا سانس لیا ہے، وہاں پہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مظلوم کہلاتے تھے اور جا کے جلسوں میں زبردستی بیٹھتے تھے، اسی طرح ایک دن انشاءاللہ تعالی یہ بھی لوگ اسی طرح اپنے اس میں سے نکل کے اور اپنا سکھ کا سانس لیں گے. یہ ہماری پوری امید ہے. بلکہ وہ جو دیوار گرانی شروع کی تھی شیخ صاحب نے، اس میں سے ایک ایک وٹا کر کے گر رہا ہے. اب کوئی خاندان بچہ ہے جماعت احمدیہ میں جہاں پہ ایک آدھا بندہ باغی نہ ہو. جب ہم نے شروع کیا تھا، آپ نے شروع کیا تھا، میں تو بعد میں شامل ہوا، اس وقت بھی اکثریت خاندانوں کی اپنی جگہ پہ قائم تھے، مگر اس وقت کوئی خاندان بچا ہے جہاں سے ایک آدھی اینٹ نہیں گر گئی. کوئی نہیں. وہ بات یہ ہے کہ مسرور بھائی کے پنجے سے مطلب ان کو نجات ملے گی. بالکل ملے گی، بالکل. اگر الطاف ایک وقت تھا، میری شرط لگی تھی ایک خاتون کے ساتھ، میری وائف جو ہے کراچی کی رہنے والی ایم کیو ایم کی سپورٹر، تو میں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ الطاف حسین کہتی نہیں میں جانتی ہوں کراچی کو، میں جانتی ہوں الطاف حسین کو، یہ نہیں ہو سکتا. میں کہا ایک دن آئے گا، اور وہ دن آ گیا. ہاں اس کا سکنجہ جتنا مضبوط تھا، اور ان کا الطاف بھائی کا اور یہ مسرور بھائی کا، یہ دونوں کا مطلب ایک ہے. لیکن ظلم نہیں بچتا، ظلم نہیں بچتا. اس چیز پر یقین ہی اسلام ہے. اسلام جو ہے اس کی جو روشنی ہے وہ ظلم کہتے ہیں ڈارکنیس کو. اوپریسو چیزیں زندہ نہیں رہتی. بڑا اچھا سوال پوچھا ہے انہوں نے، بڑا اچھا سوال. تھینک یو سو مچ. جی جناب نیکسٹ کالر. جی
जी मोहम्मद साहब, सारम जी, जी सारम कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी ठीक ठाक शेख साहब, मुझे आप दोनों से एक सवाल है, एक सवाल है, मैं जल्दी से करूँगा। अकबर चौधरी साहब से ये सवाल है कि इनकी करंट वेबसाइट पे मैंने एक दफ़ा इनका एक आर्टिकल पढ़ा है कि जो जलसा सालाना होता है मिर्ज़ाइयों का, ये किसी मिर्ज़ा इमाम दीन जो मिर्ज़ा साहब के कज़न थे वो चूड़ा कम्युनिटी के लिए मुनक्कद करते होते थे, तो उसके उन्होंने कॉपी लेके उससे उन्होंने लिया था आइडिया और उन्होंने फिर ये जलसा सालाना की शुरू की थी। जनाब चोई साहब दी ग्रेट। और दूसरा सवाल मेरा चले शेख साहब से है। अच्छा चलें कर लें वो भी, फिर आप चोई साहब जवाब दे दें। दूसरा सवाल ये है, हाँ जी चौधरी साहब जवाब देने वाले। हाँ फिर मैं ये जो है ये पुरानी किताबें पढ़ने ग्रिसवॉल्ड एक पादरी थे जिनके ये रिसाले में छपा हुआ था कि वहां पे मिर्जा साहब के एक खदम थे कादियान में जो कि चूड़ा मेला लगाया करते थे। वो अल्लाह लोग बन के चूड़ों के साथ शामिल हो गए थे और वो कोई बुरी बात नहीं है, गरीब लोगों की हमायत करना एक अच्छी बात है। और वो साल के साल एक मेला होता था वहां पे, और चूंकि मिर्जा वहां पे ना असल में, अब यहाँ पे एक और फलसफियाना बात कर शेख साहब, इसको लेके आगे चलिएगा। जी तो ये है कि ये अहमदियत की पंजाब में कामयाबी की थोड़ी बहुत जो वजह है वो एक शरीका या हाँ शरीका। तो जमात अहमदिया का भी बहुत सारा मिर्जा गुलाम अहमद की जो थिंकिंग है वो शरीकेबाजी पे है। मोमदी बेगम भी शरीकेबाजी का हिस्सा थी, चूड़ा मेला और जलसा सालाना भी शरीकेबाजी का था। इसीलिए ये जमात अहमदिया कादियानिया ने जो फरोग पाया है वो पंजाब में पाया है, क्योंकि हम लोग शरीका समझते हैं। शरीका वो लोग होते हैं जो हमारे करीब भी हैं, खूनी तौर पे रिश्तेदार भी हैं, मगर उनके साथ हमारा एक वैर है, हमारा जो है ना मुकाबला है, ठीक है, मतलब कबीले के अंदर ही आपस में चपकलिश जो चल रही है। हाँ, अब जब वो देखते थे कि जी मैंने तो इतना बड़ा, मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ और ये चूड़ा मेला इतने सारे हजारों चूड़े आ जाते हैं, तो क्यों ना मैं अपना एक सालाना जलसा का इनेकाद करूं, अपनी दुकान शुरू करूं। रेवरेंड ग्रिसवॉल्ड को क्रेडिट जाता है जिन्होंने पहली दफा इसको समझा और बता। जी जनाब सारम, दूसरा सवाल आपका। जी दूसरा सवाल शेख साहब आपसे है, वो ये है कि मैंने रूहानी खजाएं जिल्द 20 में सफ़ा नंबर 321 पे मिर्जा साहब ने लिखा है बहिश्ती मकबरा के जिक्र में कि हर एक साहब जो किसी दूसरी जगह में हो, जो कादियान से दूर और इस मुल्क के किसी और हिस्से में हो, तो वो इन शराइत के पाबंद हैं कि उनकी जब मौत वाक़या हो तो एक संदूक में उनकी मैयत को रखकर कादियान में पहुंचाएं, और अगर कब्रिस्तान की तकमील से पहले, यानी उन्होंने कहा कि संदूक में बंद करो और बाद में फिर कादियान में उनकी मैयत लाई जाए, तो बाद में तो मैंने पूछना था, मिर्जा ताहिर लंदन में और फिर इसके अलावा काफी लोग पाकिस्तान में दफन है, तो ये क्या संदूक में दफन है या इसका क्या हिसाब किताब है? वैसे तो आम तौर पे इनका ये है कि चाहे वो मूसी हो या ना हो, मतलब उन्होंने बहिश्ती मकबरा में दफन होना या नहीं होना, आम कब्रिस्तान में भी इनका तरीकाकार यही है कि ये मतलब वो रवा की ज़मीन भी ऐसी है तो उसमें मतलब बॉक्स में ही दफन करते हैं, और बाहर के ममालिक में तो वैसे ही मतलब बॉक्स में दफन किया जाता है। तो इनका जो था वो वहां से, इंडिया से ही वो कहने की बात कर रहे थे, चाहे बाहर के मुल्क से कोई मूसी या कादियान से जो बाहर से लोग हैं, तो वो उसको इसी तरह नहीं कि मतलब नाश को उठाए हुए कफन में तो वैसे आ जाएं, बल्कि वो संदूक में बंद करके लाएं ताकि अगर डीकम्पाउंड भी हो, वक़्त लग जाए। जैसे आपको पता उस दौर के अंदर आमदोरफ्त का जो सिलसिला था, तो उस हवाले से मिर्ज़ा साहब ने बात की हुई थी। तो वो तकरीबन सारे, ये मिर्ज़ा ताहिर या बाकी, इवन मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद जो है और उनकी जो वालदा मिर्ज़ा गुलाम अहमद की जो वाइफ है, वो भी संदूक में वहाँ, बल्कि आपसे मैं अर्ज़ कर दूं सारम यहाँ पे अगर बाज़ लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ कि एक वक़्त तक ये, मतलब आप यूं अंदाज़ा लगा लें कि गालबन 74 से पहले की बात, कि हर साल उनकी कब्रें खोल के, उनके बॉक्स निकाल के, उनकी सफाई, दीमक वीमक तो नहीं लग गई, उस पे सारा कुछ स्प्रे वगैरह करके दोबारा उनको दफनाया जाता था। ये चीज। जी चॉइस आपका माइक, चॉइस साहब आपका माइक, चॉइस साहब आपका माइक।
ये भाई सारी दुनिया से सदूक एक दिन इकट्ठे होके रब्बा आएंगे, वहां से फिर पूरे सदूक इकट्ठे होके ट्रकों में चल के खाएंगे, ठीक है। तो ये जो कब्रिस्तान का कारोबार है, इसकी एक अलग ही सिलसिला है, और ये सिलसिला है कि जिसका नजीर किसी मसलक, किसी मजहब, किसी दीन में नहीं मिलती। ये कब्रिस्तान का कारोबार जमात अहमदिया का खासा है, और इसको आपको पॉइंट आउट करना चाहिए कि ये हमें तो एक आम चीज लगती है क्योंकि हम उसमें पले बड़े, मगर ये एक ऐसा अंदोहनाक और एक ऐसा गैर इंसानी कारोबार है कि जो कब्रिस्तान का कारोबार है। ये हर लिहाज से, क्योंकि बात यह है कि मिर्जा गुलाम अहमद निसार बात की हुई है कि कादियान के उस मतलब कब्रिस्तान की जिसके बाहर इन्होंने बोर्ड लगाया था और उसकी बाकायदा तौर पे उस वक्त लिमिट थी कि ये वो जगह है, वहाँ पे दफन होने वाले जो हैं उनको ये अब इन्होंने फ्रेंचाइज जो हर मुल्कों में कर दी हैं। मैं आपसे एक और अर्ज़ करूं कि यहाँ पे अगर मुमकिन हो सका तो जैतून पे मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगा, नहीं तो फेसबुक पेज पे आपको इस चीज़ के बारे में, और वो आपने पहले आई डोंट थिंक के देखी होगी, जिसमें मिर्ज़ा फैमिली को मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें ये चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह, ये चीज़ बहुत जल्द सामने आएगी। जी फारूक का नेक्स्ट कौन है? जी मोहम्मद साहब, जी इरशाद। जी फरमाइए। Ich bin jetzt hier, ich bin hier Kestelbach, meine Freund, und dann ich bin hier frei und dann if you are speaking if you speaking German language Deutsch, then unfortunately I can only say danke bitte. More than that I don't understand. Even I don't think Chaudhry Saab can understand the Deutsch language. So French, yeah, so if you can speak English or Urdu or Punjabi, you're most welcome. अच्छा जी, चोई साहब अब और कॉलर नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वन। और ये अख्तर साहब आगे कराची से। कॉलर तो बहुत हैं, कॉलर। अच्छा, हाँ कॉलर अच्छा, बड़े दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जी, अख्तर साहब कराची से फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शेख साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मैंने समझा आज वो अख्तर साहब का मेयर कराची और अकबर साहब आप भी ठीक हैं, खैरियत से हैं? खैरियत से हूं। मुझे लगा कि वो अख्तर साहब का कराची के मेयर का जो 4 साल का टेन्योर था वो आज खत्म हुआ है, तो हमारे शो पे आ गए हैं। अच्छा नहीं, वो तो वसीम अख्तर है मेरा ख्याल। जी जनाब अख्तर साहब फरमाइए जनाब। सर मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, और बहुत सारे जो कादियानी लोग हैं उनको आपके इस सिलसिले से आगाही हासिल होती है कि ये जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के सिलसिले में लोगों को एक तरह से रिसीव करते हैं कि वो मतलब के इमाम महदी हैं, और कभी उनको ज़िली बरूज़ी नबी कहते हैं, और कभी उनको जो है मिसले मसीह कहते हैं। इस तरह से मतलब एक ऐसी हस्ती जो कुर्बे क़यामत में जिसका ज़हूर होगा, और वो अपना आप बताएगी भी नहीं, लोग खुद ही उनको उनकी आइडेंटिफिकेशन से जो है आगाह हो जाएंगे जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह का शो रखें जिसमें इमाम महदी जो है उनके सिलसिले में जो अहादीस हैं वो इनको बयान की जाएं। जी बहुत अच्छा, जिसकी वाज़ेह निशानियां हैं ताकि ये लोग इससे आगाह हो सकें। ये जैतून पे बहुत सारे लोग इनमें हैं जो सर बहुत सारे लोग हैं इस कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं कि उनको ये पता ही नहीं है कि ये मतलब जी। अख्तर साहब ये सिलसिला जो है ना, ये बाकायदा तौर पे जैतून चैनल पे इसके प्रोग्राम होते रहते हैं, बल्कि कल ही आमिर हक साहब ने इस ज़िमन में प्रोग्राम, बल्कि उससे पहले भी चले हैं, ये हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं। लेकिन ये ख़ास तौर के ऊपर जो प्रोग्राम है इसमें भी बिल्कुल कि ये अवेयरनेस के भाई वो थे या नहीं थे, इसके बारे में भी जैसा आपने कहा है हम खुद भी इस पे कर देंगे। लेकिन इससे पहले काफ़ी प्रोग्राम हो चुके हैं, अगर आप इनको जैतून FM के जाके ब्लॉग पे देखें,
या यूट्यूब चैनल पे देखें तो आपको मिल जाएंगे ऐसे प्रोग्राम। लेकिन आपकी तजवीज़ का शुक्रिया, हम फिर भी कर लेंगे। जी अच्छा जो साहब हैं आपको नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं टू बी ऑनेस्ट वो चीज़ अच्छा ये डॉक्टर नईम साहब, जनाब डॉक्टर नईम साहब। शेख साहब और अकबर साहब क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा मेरा सवाल ये था कि जो ग्रेवयार्ड जो इनका बिजनेस है तो उसके बाद जो इनके फॉलोअर्स हैं तो उनकी मेंटालिटी क्या होती है? लाइक वो कुरान पाक तो पढ़ते ही हैं, सो उसमें मतलब अल्लाह ताला के पास ये इख्तियार है, तो इनको क्या होता है कि हम बाकी जन्नत में जा रहे हैं बाय गिविंग दिस चंदा मनी एंड उसके बाद वहां पे दफन होना, या ये मतलब होता है कि उसने जन होता है कि जी हम ऐसे करते हैं तो ये फ्रेंचाइज की तरफ से है वगैरह वगैरह, राइट। ये मेंटालिटी होती है और इसको क्वेश्चन नहीं करते। अच्छा मैं डॉक्टर साहब मैं एक सिर्फ छोटा सा कमेंट करके चोई साहब को दे दूंगा, वो इस पे आपको बताएंगे। गुजारिश ये है कि सबसे पहली चीज़ अहमदी हजरात जो है वो ये समझते हैं कि चूंकि हमने एक अहादीस के मुताबिक एक आने वाले की पेशगोई थी, हमने उसको मान लिया है, तो हमने रसूल अल्लाह के हुक्म की तामील कर ली है, तो अब हम मानने वालों में शामिल हो गए। तो जब मानने वालों में शामिल हो गए तो फिर आगे जो आने वाला है उसने जो कुछ कहा हम उसकी तामील कर रहे हैं, तो लिहाजा अल्लाह ताला जो है हम उसकी जमात में शामिल हो गए। अब हमने जो करना है वो जो पैसा और चंदा और अपनी जायदाद है ये अशात के लिए जब दे रहे हैं तो अल्लाह हमारी ये नेकी कबूल करेगा। और इस बंदे के मुंह से ये बात निकली कि जो इसकी अशात करेंगे वो जन्नती लोग होंगे, तो हम ये जो आपने कहा ना खुशफहमी या हुस्न ज़न रखते हुए वो अपने आप को समझते हैं। जी चोई साहब। जी जनाब, इसके अंदर जमाती अहमदिया ने 3, 4 या 5 अपने रूप बदले हैं। मिर्जा गुलाम अहमद साहब के दौर के दौरान जमाती अहमदिया एक लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पे स्कॉलर्स वगैरह आके अमरोही साहब, सियालकोटी साहब, करीम सियालकोटी साहब वगैरह, सर सैयद अहमद खान के फॉलोअर्स जो थे वो अपना थोड़ा सा बयान फरमाते थे। उसके बाद मिर्जा महमूद साहब के दौरान में इन स्कॉलर्स को और इल्मी काम को फिनिश करके एक तंजीमी काम दी गई। उसके बाद मिर्जा नासिर साहब और मिर्जा ताहिर साहब के दौर पे ये एक फॉरेन रेफ्यूजी और एक जो है वो मिरेकल्स वाला काम हो गया कि हम जी वो मोजे और जिया का मोजा और भुट्टो का मोजा हो गया। और मिर्जा मसरूर साहब के जमाने के दौरान ये सिर्फ एक खिलाफत से वाबस्तगी का जरिया बन गया, लीडरशिप। शेख साहब ये इनकी रीजन ऑफ सैल्वेशन जो है वो चेंज होती गई। जो शुरू के थे मिर्जा गुलाम अहमद के फॉलोअर वो अपनी सैल्वेशन समझते थे कि हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। आजकल जो अहमदी है वो अपनी सैल्वेशन समझता है कि मैं एक बंदे के साथ अटैच हूं बस। मगर एंड पे आ जाके ये है जो इनका सवाल का जवाब है कि दे फाइंड देमसेल्व्स लॉस्ट, दे फाइंड देमसेल्व्स लॉस्ट। और ये लेवांट ने बड़ा अच्छा अपनी किताब में लिखा है कि अहमदी जो है ज्यादातर मिडिल क्लास और मिडिल जेन के ना ज्यादा पढ़े लिखे ना ज्यादा अनपढ़ लोग हैं जिनको एक मकसद जिंदगी मिल गया। वो मकसद जिंदगी किसी वक्त कुछ था, किसी वक्त कुछ था, किसी वक्त कुछ था। आज भी अहमदी मेरे से यही सवाल पूछता है आज भी कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं, किसको फॉलो करूं। जब किसी को फॉलो ना करूं तो वो एक माही बेआब की तरह, ठीक है, उसको समझ नहीं आती कि मैं किसको फॉलो करूं। तो ये एक जन्नत की, ये जन्नत का कारोबार है। आज आके ये कब्रिस्तान का कारोबार है, ठीक है, कि वो जन्नत बिजनेस ऑफ ग्रेवयार्ड। हाँ, वो जन्नत जो है वो जो शुरू के लोग थे मिर्जा गुलाम अहमद साहब के साथ के, उनको वो जन्नत जो थी वो मिलती थी इल्मी काम में। मिर्जा महमूद अहमद के दौर के अंदर वो जन्नत मिलती थी दफनाए जाने में, और अब आके वो जन्नत मिलती है खिलाफत से अटैच रहने में, अतात में, एक पीरी मुरीदी के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। और यही इसका जवाल है, यही इसके जवाल की जड़ है। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, अब तक तो जो मैंने पेश किया वो सही साबित हुई है। इसका सवाल है। थैंक यू सो मच। जी जनाब। जी नवीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा, ये पूछना था शेख साहब कि एक बात को आप तो मजाक में लेते हैं या अज़राए तनफ़ुन लेते हैं कि ये रूहानी बातें हैं, लेकिन वो जो ये कहते हैं कि ये रूहानी बातें हैं, तो आप में और उनमें ये कम्युनिकेशन गैप क्या है? इसकी कोई हकीकत है या नहीं? बस यही सवाल था मेरा। जी चोई साहब। मुझे सवाल की समझ तो नहीं पूरी तरह आई, अगर आप बीच में इसको एक्सप्लेन करना वो चाहें। कहते हैं कि जिस तरह हम लोग अज़राए तफन्नुन लेते हैं बात को, और वो भी इसी तरह, तो लेकिन दोनों का गैप क्या है, मुख्तलिफ क्यों है? गैप क्या है? इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है, ये गैप है कि हम अगर बात करते हैं तो हवाले से बात करते हैं। अगर हम इस्लाम के पुराने स्कॉलर्स और अमायदीन की बात करते हैं तो हम विद रेफरेंस बात करते हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल या साइंटिफिक बात करते हैं तो विद रेफरेंस बात करते हैं। एक कादियानी को आप पहचान सकते हैं बड़ी जल्दी, ये मेरे ख्याल रात को बहस हो रही थी कि आप बड़ी जल्दी पहचान सकते हैं कादियानी को, चूंकि वो इल्मी तौर पे अपने आप को इंतहाई सुपीरियर समझता है, मगर उसके पास ना साइंस का इल्म है, ना उसके पास मजहब का इल्म है, ना उसके पास अपने अकाबिरीन का इल्म है। ये एक फर्क है। दोस्तों जो सवाल कर चुके हैं वो प्लीज स्टूडियो को छोड़ दें ताकि दूसरे लोग जो है उनको मौका मिल सके, आपकी मेहरबानी, क्योंकि लिमिटेड लोग ही एंटर हो सकते हैं। फारूक साहब कोई खातून नहीं आई, आज प्रोग्राम खवातीन पे था। मैं तो एनकरेज कर रहा हूँ। जी कमर आलम साहब प्लीज वेलकम। अच्छा, चोई साहब एक लजना का जो कमेंट है वो ये आ रहा है कि इस जमात में, मतलब इस जमात की सर्वाइवल की वो वजह बता रही हैं कि लजना का मतलब ख़ास तौर पर कम इल्म और कम तालीम याफ्ता होना है, ये सर्वाइवल है जमात की, कि औरतों में मतलब कम इल्म है और कम मतलब उनका नॉलेज है। ये जिन खातून ने बात की है बहुत ही गहरी बात की है, बहुत गहरी बात की है, क्योंकि नस्लें औरतों के ऊपर चलती हैं। जी ठीक है, नस्लें औरतों के ऊपर चलती हैं, और औरतें जितनी कंट्रोल में और जितनी अतात में रहेंगी उतनी वो आगे जो है इनको अगली जनरेशन वर्कर्स की और चंदा दहिंदगान की मिलती रहेगी। तो ये बड़ी गहरी बात की है, जिन खातून ने भी बात की है बहुत गहरी बात की है। मैं आफरीन है कि भी बहुत गहरी, ये मेरे ज़हन में नहीं आया था। औरतों को इस तरह महकूम रखना, और उनको जो, और मैं जानता हूँ डॉक्टर्स भी हैं और भी हैं, मगर वो ज़हनी तौर पे महकूम है। उनको अगर आपने महकूम कर लिया तो आपने अपनी अगली जनरेशन को महफूज कर लिया। बिल्कुल सही। वेरी गुड, वेरी गुड जी, वेरी गुड कमेंट। जी कमर आलम साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका सवाल। आपकी आवाज नहीं है। ये कई लोगों की ना ऑडियो डिवाइस पे कनेक्ट नहीं हो रही। अच्छा चलें, टाइम जी फारूक अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो फिर इंशाल्लाह कल के लिए, और कल के मैं चॉइस वर्ड्स कर दूं कल के प्रोग्राम कि कल का प्रोग्राम जो है दोस्तों 1 घंटा पहले शुरू होगा। जैसे हम लोग पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक 10 है और कनेडियन वक़्त के मुताबिक 1 बजे है। कल 12 बजे कनेडियन टाइम, अमेरिका और कैनेडियन टाइम, और पाकिस्तान 9 बजे का टाइम, क्योंकि मुझे कल ज़रा एक अपॉइंटमेंट के सिलसिले में जाना है। तो जब आप
जब आप कैनेडियन अमेरिकन टाइम कहा करें तो टाइम जोन बताया करें, जो कि हमारे पास 5 टाइम या ठीक है, वो नॉर्मली मैं टोरंटो टाइम, हाँ बिल्कुल ठीक है आपकी बात, थैंक यू सो मच. So New York and Toronto time is Eastern time is the 12 tomorrow, कल जो है 12 बजे दिन, और पाकिस्तान का जो टाइम है वो 9 बजे का टाइम होगा. तो इसी हवाले से आप अपना यूरोप का टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं. जी फारूक साहब आ जाएं. तो फारूक साहब सवाल ही को पूछना चाहते हैं आप? नहीं, फारूक एक्चुअली बेचारा बहुत ज़्यादा आज था. तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सबका, बड़ी नवाजिश. तो कल के प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह चौधरी साहब के साथ मुलाकात होगी. आप फिर मुझे बुक कर दिए? नहीं, हाँ नहीं, कल के लिए आपको करना ही करना. मंगल मिर्जा साहब के लिए अच्छा दिन नहीं था लेकिन आपको तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए. मौजू क्या है? मौजू यही जर्नल हमारी बातें होंगी चौधरी साहब, यही जर्नल बातें होंगी इंशाल्लाह. ठीक है जी. कल तो आप सबका बहुत शुक्रिया, खुश रहिए. और जैसा फारूक कहा करता है कि बच्चों को ये फिरकों से दूर रखें और किसी के कुरान और सुन्नत पे अमल कीजिएगा. एग्जैक्टली फिरकों से. वो तारिक अजीज साहब का डायलॉग भी ज़हन में रखें, मरहूम तारिक अजीज साहब सुनते हाँ, धड़कते दिलो, सुनते कानों, देखती आंखों. आपको अकबर चौधरी का और एक शेख का, बाबा फारूक का, अक्लमंद ज़हनों को अक्लों को कोई बना नहीं इस तरह का. अच्छा चले बना लेते हैं फिर, ठीक है जी. नहीं, हम अपने सवाल करने वालों का, जिन्होंने सवाल किए, बहुत नवाजिश, की बड़ी मेहरबानी. We really appreciate or encourage the others, they should come forward, particularly the Ahmadis. Please do come and ask any question. You will be given the every respect. यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है. सिर्फ हमारा एक ही होता है कि आप किसी आर्गूमेंट या लड़ाई के मोड में ना आएँ. आप सवाल आपस में बात करने की मोड में आएँ, क्लैरिफिकेशन के लिए आएँ. तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू हैव एवरी रिस्पेक्ट. सो थैंक यू सो मच जी. ओके, अल्लाह हाफिज़. जज़ाकल्लाह शेख साहब, जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज़.